अहमदनगर आर्किटेक्ट इंजिनियर्स अँड सर्व्हेयर्स असोसिएशन तसेच SRJ स्टील कंपनी यांच्या वतीने अहमदनगर शहरामध्ये लँडस्केप थेअरी ऑफ रिजॉइसमेंट या कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तर यावेळी डॉक्टर महेश नामपूरकर यांनी मार्गदर्शन केले। की लँडस्केप बद्दल म्हणजे काय, मी मागे एक प्रेझेंटेशन दिलेलो नगर शहराच्या दृष्टीने लँडस्केप त्याची आर्ट फील्ड आर्किटेक्चर काय आर्ट फील्ड आहे याच्याबद्दलचा अवेअरनेस होणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि प्रथम सर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसाचे सर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्ले सर प्रेसिडेंट एसा यांना धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी आपल्याला हे बहुमूल्य असे महेश नामपूरकर सरांचं लेक्चर या ठिकाणी ठेवलं। तर आपण आता मुख्य कार्यक्रमाला वळूया। प्रथमतः मी महेश नामपूरकरांचा सत्कार आपल्या एसाचे प्रेसिडेंट रमेश कार्लेजी यांनी करावा अशी मी विनंती करतो। नवीन सब्जेक्ट जो काय आहे आपले SRJ स्टीलचे अनिरुद्ध पांडे सर अविनाश पुरोहित सर आले काही त्यानंतर आपल्या एसा संस्थेचे सहसचिव प्रथमेश सोनवणे यांना मी विनंती करतो की आर्किटेक्ट महेश नामपूरकर सरांचा थोडक्यात परिचय करून द्या। Good evening all SR members. I am here to give you introduction of Mr. Architect Mahesh Nampurkar sir. Architect Mahesh Nampurkar sir partner Somanship has been in the field of architecture, interior and landscape designing for the past 28 years. In this tenure and the journey of experience, he has come across various challenges and milestones with projects ranging from 5,000 square feet to 400 acres. He has been bestowed upon by Ambience Award of Indian Express and Sri Essa Award in the year 2014, 2015 and 2018 for his works in the field of landscape. Also, he has been recognized with 9 Artist in Concrete Awards Asia for the consecutive years 2010 to 2014 for his contribution to space planning and aesthetics. He has been awarded with Times Man of the Year 2020 award for his contribution in the field of landscape, interior and architecture. Surya Datta National Award 2020 Pune for excellence in the field of landscape architecture. IDAC Intelligence Series Award 2019 Pune for one of his projects and international award like 7A Design Award 2018 2019 Italy. Build Award 2019 England in the category of Best Landscape Designer Award Asia region. 2 Muse Creative Award 2020 New York for excellence in landscape design and German Design Award 2021 for excellent architecture, urban spaces and infrastructure category. He has recently been awarded with title Most Creative Architect of Europe and Asia at House of Lords, London during Indo-UK Global Business Conclave 2022. He is a gold winner of Muse Creative Award 2022 for Viveda Wellness Retreat. He is an associate member of the Indian Institute for Architecture, Indian Institute of Interior Designers, patron member of Architecture, Engineers and Surveyors Association. He is working as a member of Pune Development Forum, which works for betterment, futuristic enhancement of the city. He has also worked with the jury member for various competitions such as Kale Awards. In this tenure, he had an opportunity to work with renowned architects such as Architect Shanna Daswati from Sri Lanka, Architect Tada Wanda from Japan, Architect
Mario Botta from Italy on various projects. His close association with art director Mr. Nitin Desai for various film sets and creation of 7 Wonders of the World has been an asset for Pune city. He has been instrumental in designing Asia's biggest Japanese garden, Pune Okayama Friendship Park, commonly known as P.L. Deshpande Udyan, Pune. Some of his clients are veteran actors such as Dharmendra, Hema Malini, Amitabh Bachchan, and many others. He has also had an opportunity to work with Honorable Mr. Omar Abdullah, ex-Chief Minister of Jammu and Kashmir, Honorable Minister Ajit Dada Pawar, and many others. He also got an honor to work with an architect, interior and landscape designer for our ex-President of India. Some of his clients include large corporate houses such as Guardian Corporation, Tata Chemical Laboratory, etc. Educational institutes such as D.Y. Patil Kolhapur, KLE Society Karnataka, and hospitality icons such as Sayaji, Taj, Radisson, Marriott, Le Méridien, ITC Group, etc. His famous architectural projects include Amenora Township Club House, Pune. He is an expertise to work in leisure and entertainment and various parks such as theme park, adventure parks, water parks, and wildlife safari projects. With this premise, architect Mahesh Nampurkar and his firm Suman Shilp, which work as family totality, are still in process to work on many projects which can give them a challenge to produce the best outcome. मी सर्वांना विनंती करतो की खूप मोठी पर्सनॅलिटी आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहे. त्यांच्या सर्वांचे धन्यवाद. कार्यक्रमाची सुरुवात करण्याआधी आपल्या एसआरचे प्रेसिडेंट रमेश कांबळे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Welcome to SR members, architect Mahesh Nampurkar sir and his team, Sawant sir, Kumatkar sir, SRJ Steel चे अनिरुद्ध पांडे सर, रोहित मांदनी सर, पुरोहित सर, विशाल केसेकर सर, SRJ चे टीम बोर्ड मेंबर्स. आज डॉक्टर महेश नामपूरकर सरांचे लँडस्केप अ थेरी ऑफ रिजॉइसमेंट या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करणार आहे आणि सरांसाठी खूप टाळ्या वाजवायला पाहिजे. म्हणजे सगळ्यांनी स्टँडिंग मध्ये हे केलं पाहिजे. आपल्या संस्थेसाठी सहजय आणि मित्र असल्यामध्ये महेश रामपुरे म्हणून त्यांची सरांनी ओळख करून दिली आणि सर आपल्या फोनवर आले. सरांचं डॉक्टरेट इन डिझाईन USA, राष्ट्रपती भवनचं काम केले, जम्मू काश्मीर मध्ये काम केले, नाशिकचं ग्रेट काउंटी 300 एकर मधला प्रोजेक्ट आहे. मागच्या वेळेस आम्ही प्रदीप आणि आम्ही 4-5 जण व्हिजिट साठी गेलो होतो. अतिशय 300 एकर वरती अतिशय उत्कृष्ट लँडस्केप त्यांनी केलेले आहे सरांनी त्या ठिकाणी. तर परदेशामध्ये खूप मोठे काम केलेलं आहे. आपण ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट हे आता महत्त्वाचे आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी ग्रीनरी पण आवश्यक आहे. आपण एसा स्पोर्ट्स वीक्स 5 मार्च ते 10 मार्च मॅरेथॉन, फुटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, कॅरम, चेस, ग्राउंड क्रिकेट सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे खेळाडू वृत्तीने त्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवायचा आहे. त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या व्यवसायातले एकत्र येतो. आपले 500 सगळ्यात जास्तीत जास्त लोकांनी त्याच्यामध्ये आणि 8-10 दिवस प्रॅक्टिस करा त्याच्यामध्ये. थँक्स सर. आता पुढे जास्त वेळ न घेता महेश नामपूरकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपली प्रेझेंटेशन मला माझा आवाज शेवटपर्यंत येतोय? यस सर. आय सपोज दिस इज बेटर देन एनी माइक. तुम्हाला कम्फर्टेबल कशात आहे ते मला सांगा. मी हिंदी, इंग्लिश, मराठी काही गोष्टी इंटरॅक्शन करायला फार सोप्या जातील. त्यामुळे त्या दृष्टीने मी ते इंटरॅक्शन करतो आणि एक्सप्लेनेशनचा प्रयत्न करतो.
काही शब्द काही इकडचे तिकडे झाले तर मी आधीच तुमची क्षमा मागतो की माझ्याकडनं काही चुकलं मागलं, मी कुठेतरी काहीतरी वेगळं बोललो, कुणाला काही हर्ट झालं, काही वाटलं तर प्लीज क्षमा करा आधीच. म्हणून मी आधीच तुमची क्षमा मागतो आणि माझ्या प्रोग्रामला चालू करतो. एसाचं मी खूप धन्यवाद मानतो. थँक्यू सो मच सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसा हियर नगर की तुम्ही मला सगळ्यांनी बोलवलं तिथे. नगरचा तसा खूप चांगला संबंध मला. माझ्या आई वडिलांचं लग्न नगरला ठरलं. माझा आजोळ श्रीरामपूरचे पहिले नगराध्यक्ष माझे आजोबा. अशी कनेक्शन असल्या कारणाने मला हे खूप जवळचं नातं आहे. त्यामुळे मी नेहमी आजोळी जाताना नगर हा स्टॉप असायचाच. त्यामुळे तुम्ही सगळे नगरचे आहात म्हणजे माझे आहात. त्यामुळे मला हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, अपिलिंग आहे. आणि मी खूप धन्यवाद करतो की तुम्ही आज सगळेजण सगळ्या ऑर्ड्समध्ये पाऊस चालू झाला, हे चालू झालं तरी तुम्ही सगळे इकडे येऊ शकलात आणि आपण सगळे इंटरॅक्ट करूया. माझा थोडक्यात प्रवास मी तुम्हाला सांगतो की मी काहीच केलेलं नाही असं मी समजतो. त्याचं कारण एकच आहे, कारण की खूप गोष्टी खूप ठिकाणून शिकण्यासारख्या. म्हणजे आजही मी माझ्या गुरुपौर्णिमेला तुम्हाला गंमत वाटेल, खोटं वाटेल, पण मी खरं सत्य तेच सांगतो की टाईल लावणारे 2 मिस्त्री आहेत पुण्यातले, ज्यांनी मला पहिल्यांदा आर्किटेक्ट झाल्यानंतर गुण्या कसा धरायचा हे शिकवलं. मी आजही त्यांना दर गुरुपौर्णिमेला जाऊन नमस्कार करतो. त्याचं कारण आहे तुमच्या साईडला तुमच्या अपरोक्ष तुमच्या जवळ कुणीतरी अशी एक व्यक्ती असते की जिचं एज्युकेशन नसेल किंवा मे त्यांना एज्युकेशन घेता येत नसेल किंवा आलं नसेल तरी ती व्यक्ती तुमचा गुरु, तुमची गुरु होऊ शकते, अशी ही खूप मोठी धारणा आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या पाऊल वाटेने जर आपण चालायला लागलो तर नक्कीच देव तुम्हाला किंवा तुमचे सहकारी तुम्हाला अशा वाटेवर येतात की तुम्हाला एक्सप्रेस हायवे मिळतो, मग नंतर आता समृद्धी महामार्ग पण मिळेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही यू कॅन, देर इज नो माइलस्टोन विच यू कॅन नॉट एक्वायर. मी अतिशय सेकंड क्लास पास आउट स्टुडंट. मी गंमत म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की माझ्या करिअरमध्ये, माझ्या आर्किटेक्चरल करिअरमध्ये मला काही गुरुवर्यांनी कसं शिकवलं असेल तर तेव्हा त्या काळी म्हणजे दिस आय एम टॉकिंग अबाउट 87 आर्किटेक्चरमध्ये असताना खूप मैत्रीचं खेळीमेळीचं वातावरण असायचं प्रोफेसर्स आणि स्टुडंट्समध्ये. आता तसं होत नाही. हा अनफॉर्च्युनेट पार्ट आहे. खरं स्टुडंट्समध्ये हे इंटरॅक्शन्स होणं किती गरजेचं आहे तर त्याचं हे उदाहरण आहे की मला असं पाठीवर हात ठेवून एक सिनियर प्रोफेसर होते. काय नाम आहे? पास झालास का? हो सर पास झालो. कारण की आपल्याला त्यावेळेस हँड रिटन मार्कशीट यायची पुणे युनिव्हर्सिटी. त्याच्यामध्ये एवढंच फक्त बघायचं की निळ्या अक्षरामध्ये खाली लाल लाईन नाही येणार, तेवढं बघायचं. पास झालो आनंदाने, म्हणजे मग तुम्ही पुढे गेला. तर या सगळ्या प्रवासामध्ये त्यांनी मला सांगितलं फायनल इयरला मी फायनल मार्कशीट माझ्या हातात नाही, पास झालो. आणि मला त्यांनी विचारलं काय नाम आहे? पास झालास का? हो पास झालो. अरे पण तू आयुष्यात काहीच करू शकणार नाहीस. हे वाक्य फायनल इयरला तुमची मार्कशीट हातात मिळाल्यानंतर तुमचे प्रोफेसर तुम्हाला म्हणतायत, म्हणल्यानंतर काय होईल? मी 2 मिनिटं म्हणलं थँक्यू सर. अरे म्हणे मी तुझी इज्जत काढतो. मी म्हणलं सर थँक्यू. म्हणलं प्रॉबेबली हेच एक स्टिग्नेशन आहे, हे एक प्रोफेसर स्टुडंटला देऊ शकतो की तू आता काहीतरी हालचाल कर. एक तर वजनही तेव्हा जास्ती होतं, अजूनही आहे, त्यामुळे हालचाल करायचं प्रॉबेबली ते टोनिंग मला त्यांनी दिलं असेल. आणि मला त्या प्रवासामध्ये त्यांनी ढकललं. ही ढकलण्याची कला सगळ्यांमध्येच असते असं नाहीये. तुमच्या आजूबाजूला एखादी निगेटिव्ह गोष्ट घडली तर ती पॉझिटिव्ह घेणं हे तिथून मी शिकलो. आणि मग त्या प्रवासाला लागलो. मी तिथून बाहेर पडलो. आम्ही 3 मित्र आम्ही एका ठिकाणी भेटलो. रुपाली, तुम्हाला डेक्कनला कॉलेज होतं माझं, MMC मराठवाडा मित्रमंडळमधून मी पास होतो. डेक्कनला रुपाली हॉटेलमध्ये आम्ही कॉफी प्यायला बसलो. त्यांनी मला विचारलं तू काय करणार आहेस? म्हणलं अरे एक नोकरी आता मला दिसतेय, तिथे मी जाणार आहे इंटरव्ह्यूला. बरं 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 बरं. तेवढ्यात ते दोघं तिथनं उठले. म्हणे अरे ते आम्ही जरा फोन करून देतो, घरी सांगतो रिझल्ट करू.
आणि मी जिथे नोकरी मागायला जाणार तिथनं मला ते दोघं बाहेर येताना दिसत. आयुष्यात काय घडू शकतं ते दोघं बाहेर येताना दिसले. म्हणलं अरे तुम्ही दोघं इथं कुठे? म्हणे अरे आम्ही आलो, आम्ही येणारच होतो आणि आता 2च त्यांच्याकडे पोस्ट आहेत, त्या दोन्ही आम्हाला मिळाल्या, आता तुला जॉब नाही. म्हणून आनंद आहे. तरी आत गेलो. म्हणे कोण तू, असं त्यांनी मला विचारलं. म्हणलं मी आर्किटेक्ट आहे, महेश नागपूर. म्हणजे काय काम करणार? म्हणलं मी तुमच्या ऑफिसमध्ये झाडू मारू शकतो, मी तुमच्या ऑफिसमध्ये फाईली लावू शकतो, मी तुमच्या साईटवर जाऊ शकतो, सुपरवायझरचं काम करू शकतो, तुम्ही सांगाल ते मी काम करू शकतो, मी जरी आर्किटेक्ट असलो. म्हणे आर्किटेक्ट असताना तू सगळी कामं करणार? 2 मिनिटं त्यात व्यक्ती थांबली आणि मला म्हणली मग कधीपासून येतोस? उद्यापासून. म्हणजे 2 जागा असताना 3री जागा मिळवण्याची ही तुम्हाला उपजत काहीही करण्याची तयारी महत्वाची आहे. आणि त्या गोष्टीचा फायदा असा झाला, तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, मला साईटवर जायला मिळालं. मला नाहीतर मी ड्राफ्ट्समन राहिलो असतो. आज तेच 2 मित्र ड्राफ्ट्समन आहेत. तेच 2 मित्र ड्राफ्ट्समन आहेत. मी एवढ्या करता म्हणतो आर्किटेक्टही आहेत, पण प्रगतीचा फरक आहे. आणि मला आज देवदयेने, स्वामींच्या कृपेने मी आज इथे पोहोचलो. याच्यात मला गर्व आहे तर अजिबात नाही. पण या शिक्षणामध्ये मग पुढची एक पायरी होती. मी 5-10 मिनिटं घेईन तुला आणि मग मी प्रेझेंटेशनला जाईन. मग मी पायरीच्या साईटवर गेलो. साईटवर गेल्यावर कानडी लेबर होता. तर त्या आर्किटेक्ट आलाय सुपरवायझर म्हणून. तर म्हणे लाईन आउट बिनआउट दिलं त्यांना. म्हणलं इथे खड्डे करा. कशी उतरवतात ना त्याची मजा आहे. तर ते कानडीत एकमेकांमध्ये दोघं बोलले आणि मला सांगितलं त्यांनी की तुम्ही असं करा की याला सांग की खड्डे जमत नाहीये. तर त्यांनी त्या कानडी माणसाने मला सांगितलं की साहेब हे फार कडक आहे, ते जमायचं नाही. मी म्हणलं अरे काय जमायचं नाही, 3x3चा तर खड्डा मारायचा. मार, बारामतीतली गोष्ट आहे. 3x3चा खड्डा मारायचा, मार. म्हणलं नाही जमणार नाही. म्हणलं थांब. शर्ट काढला, बनियनमध्ये उधळ घेतली आणि खड्डा खणायला लागला. आणि मला तो खणायला मला सवय नव्हती किंवा जे काय असेल सवय नव्हती. मला 1 पाऊण तास लागला एक खड्डा खणायला. ते दोघे जण बिडी फुकत साईडला बसले होते आणि बघत होते माझ्याकडे. मग जेव्हा त्यांना कळलं की आता जवळजवळ 2-2.5 फुटापर्यंत खड्डा घेतलाय, सगळं काढलंय, व्यवस्थित जमतोय, ते दोघे उठले. साहेब क्षमा करा, आम्ही तुमची परीक्षा घेतली. काय आर्किटेक्ट आल्यानंतर आमच्या डोक्यावर असे 3 लोक आधी येऊन गेले की ज्यांनी आम्हाला फक्त हुकूम सोडले, पण करायचं काय हे माहित नाहीये, समजत नाही. म्हणजे आता आम्ही काम करतो. आणि मग तेव्हापासूनचा तो खेळीमेळीचा वातावरण आणि आर्किटेक्ट्स इंजिनियर सर्वेयर्स असोसिएशन, मला असं वाटतं ही ऑर्गनायझेशन सगळ्यात मोठा बॉन्ड आहे. हा आपल्या सगळ्यांमधला एक मोठा कडी आहे, दुवा आहे. मला असं वाटतं तो स्ट्रेंथ, मी मोठा का तू मोठा पेक्षा आपण, या समजुतीने जर आपण सगळे वागलो ना तर मला असं वाटतं आपली प्रगती कुणीही खुंटवू शकणार नाही. येणारे कमीत कमी 25 ते 30 वर्ष मी जगामध्ये सगळीकडे कामं करतो फॉर्च्युनेटली. म्हणजे आता लेटेस्ट म्हणजे दुबई आणि अबुधाबीच्या मध्ये 1000 रूमचं हॉटेल मी कंप्लीट केलं. 700 एकर मध्ये एक गोल्फ कोर्स आहे अबुधाबीचा, त्याचा आता मी काम करतोय. तिथले सगळ्यात मोठे आहेत त्यांच्याबरोबर. या सगळ्या मोठ्या स्केलच्या प्रोजेक्ट्समध्ये सगळे तिथले पहिले प्रश्न मला काय विचारलं, अरे इंडिया में काम करते हो, इंडिया से आर्किटेक्ट हो. आणि मी तिथे आता कॉन्सेप्ट डिझायनर म्हणून जातो. म्हणजे पूर्वी असं असायचं ना, सिंगापूरचा आर्किटेक्ट आला, डोळं कातडं आलं की आपल्याकडचे लोक त्याला भरपूर पैसे द्यायचे आणि त्याला हायर करायचे कॉन्सेप्ट म्हणून, आणि आपण कारकुनी करायचो, ड्राफ्टिंग करायचो आणि त्यांच्या जीवावरचं काम करायचो. आता उलट होत चाललंय की आय वर्क ॲज अ कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट आउट ऑफ इंडिया अँड पीपल पे मी इन डॉलर्स जस्ट ऑन आर्ली बेसिस टू गो देअर. तर हे भारतीय माणसाला शक्य आहे का? 100% शक्य आहे. आज तुम्ही जर हिशोब काढला तर भारतामध्ये आणि भारतातल्या लोकांमुळे, इंटेलेक्च्युअलिटीमुळे, मी असं म्हणतो
की जेवढे सगळ्यात टॉपमोस्ट गोष्टी जगामध्ये घडलेल्या आहेत ना, तुम्ही हिशोब काढला तर तुम्हाला लक्षात येईल की 60 ते 70% स्ट्रक्चर्स हॅव बीन बिल्ड बाय इंडियन्स अँड इंडियन ब्रेन. आणि हा सगळ्यात मोठा विषय आहे. मला असं वाटतं त्याच्याकरता तर भारतीय ब्रेन करता तर जोरदार टाळा झाला. मला असं वाटतं ते बॉन्डिंग फार महत्वाचं आहे. जेव्हा माझं बोलणं झालं तेव्हा नगर या विषयावर बोलणं झालं की आपण नगर करता काय करू शकतो. तर मला असं वाटतं आर्किटेक्ट्स काय करू शकतात, सर्वेयर्स काय करू शकतात, इंजिनियर्स काय करू शकतात आणि ह्या असोसिएशन काय करू शकते. तर मला असं वाटतं आर्किटेक्ट्स कॅन बॉन्ड व्हेरी वेल विथ इंजिनियर्स, हायर देन इन एव्हरीथिंग व्हॉट दे डू इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे. कारण की इंजिनिअरिंग हा सगळ्यात मोठा खूप मोठा विषय लँडस्केपमध्ये तरी येतो. आणि मी असं म्हणतो की अजूनही आपल्याकडे तेवढी प्रगल्भता आलेली नाहीये, समजूत आलेली नाहीये की लँडस्केपमध्ये सर्व्हिसेस म्हणजे काय. सर्व्हिसेस प्लॅनिंग उत्कृष्ट होतं की मला ड्रेनेज करायचंय तर मला चेंबर करायचंय, मला डेप्थ नाही करायचंय, मला तो चेंबर ओपन पाहिजे, मेंटेनन्सला करता आलं पाहिजे सगळं. पण आजूबाजूला जेव्हा पाथवेमध्ये अर्धा चेंबर येतो आणि अर्धा चेंबर पाथवेच्या बाहेर येतो आणि मी केलेलं प्लॅनिंग मला हटवायचं नसतं कारण की मी केलेलं प्लॅनिंग असतं. मग त्यावेळेस मी जर त्या इंजिनियरला रिक्वेस्ट केली की बाबा रे तू हे चेंबर आतमध्ये घेऊ शकशील का, म्हणजे पाथवेमध्ये छान एस्टॅब्लिश्ड कव्हर्स येतील आणि ॲस्थेटिकल त्याला व्हॅल्यू वाढेल. तर त्यावेळेस तो म्हणतो नाही नाही साहेब मला ही डायरेक्शन फार महत्वाची. मग आयदर वी शुड फॉलो द सर्व्हिसेस कन्सल्टंट. सो आय ऑलवेज बिलीव्ह इन वन प्रिन्सिपल इन माय लाईफ. वन हॅज टू डू अ मिस्टेक, एव्हरीबडी हॅज टू फॉलो दॅट मिस्टेक, देन नोबडीज मिस्टेक्स आर सीन. आपल्याकडे उलट आहे, आपण एकमेकांच्या चुका दाखवण्यातच एवढे व्यस्त होतो, कालांतराने तो प्रोजेक्ट डिफ्यूज होतो. तर मी माझ्या प्रोजेक्ट्समध्ये ते प्रयत्न नक्की करतो पहिल्या दिवसापासून. म्हणजे मी पहिल्यांदा जसं मी क्लायंटशी इंटरॅक्ट करतो तर मी काय करतो तर मी क्लायंटशी इंटरॅक्ट करतो, क्लायंटकडनं रिक्वायरमेंट समजून घेतो, क्लायंटच्या म्हणण्याप्रमाणे डिझाईन करतो. दुसरा मुद्दा मी काय करतो तर मी क्लायंटला सांगतो की मला तुमची जी टीम आहे त्यांना इंट्रोड्यूस करा. मग ते म्हणतात हा बघा माझा हा इंजिनियर आहे, माझा हा आहे, माझा तो आहे, माझा तो आहे. आणि मग त्या सगळ्यांना समोर आणतात आणि त्या सगळ्यांना समोर आणल्यानंतर मग मी त्या लोकांनाही क्लायंटला जेवढं समजवतो तसंच डिझाईन त्यांनाही समजवतो. मग त्या तुम्हाला कम्फर्टेबल कशात आहे ते मला सांगा. मी हिंदी, इंग्लिश, मराठी काही गोष्टी इंटरॅक्शन करायला फार सोप्या जातील. त्यामुळे त्या दृष्टीने मी ते इंटरॅक्शन करतो आणि एक्सप्लेनेशनचा प्रयत्न करतो. काही शब्द काही इकडचे तिकडे झाले तर मी आधीच तुमची क्षमा मागतो की माझ्याकडनं काही चुकलं मागलं, मी कुठेतरी काहीतरी वेगळं बोललो, कुणाला काही हर्ट झालं, काही वाटलं तर तुमची क्षमा करा आधीच. म्हणून मी आधीच तुमची क्षमा मागतो आणि माझ्या प्रोग्रामला चालू करतो. एसाचं मी खूप धन्यवाद मानतो. थँक्यू सो मच सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसा हियर नगर की तुम्ही मला सगळ्यांनी बोलवलं तिथे. नगरचा तसा खूप चांगला संबंध मला. माझ्या आई वडिलांचं लग्न नगरला ठरलं. माझा आजोळ श्रीरामपूरचे पहिले नगराध्यक्ष माझे आजोबा. अशी कनेक्शन असल्या कारणाने मला हे खूप जवळचं नातं आहे. त्यामुळे मी नेहमी आजोळी जाताना नगर हा स्टॉप असायचाच. त्यामुळे तुम्ही सगळे नगरचे आहात म्हणजे माझे आहात. त्यामुळे मला हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, अपिलिंग आहे. आणि मी खूप धन्यवाद करतो की तुम्ही आज सगळेजण सगळ्या ऑर्ड्समध्ये पाऊस चालू झाला, हे चालू झालं तरी तुम्ही सगळे इकडे येऊ शकलात आणि आपण सगळे इंटरॅक्ट करूया. माझा थोडक्यात प्रवास मी तुम्हाला सांगतो की मी काहीच केलेलं नाही असं मी समजतो. त्याचं कारण एकच आहे, कारण की खूप गोष्टी खूप ठिकाणून शिकण्यासारख्या. म्हणजे आजही मी माझ्या गुरुपौर्णिमेला तुम्हाला गंमत वाटेल, खोटं वाटेल, पण मी खरं सत्य तेच सांगतो की टाईल लावणारे 2 मिस्त्री आहेत पुण्यातले, ज्यांनी मला पहिल्यांदा आर्किटेक्ट झाल्यानंतर गुण्या कसा धरायचा हे शिकवलं. मी आजही त्यांना दर गुरुपौर्णिमेला जाऊन नमस्कार करतो. त्याचं कारण आहे तुमच्या साईडला तुमच्या अपरोक्ष तुमच्या जवळ कुणीतरी अशी एक व्यक्ती असते की जिचं एज्युकेशन नसेल किंवा मेबी त्यांना एज्युकेशन घेता येत नसेल किंवा आलं नसेल तरी ती व्यक्ती तुमचा गुरु, तुमची गुरु
होऊ शकते अशी ही खूप मोठी धारणा आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या पाऊल वाटेने जर आपण चालायला लागलो तर नक्कीच देव तुम्हाला किंवा तुमचे सहकारी तुम्हाला अशा वाटेवर येतात की तुम्हाला एक्सप्रेस हायवे मिळतो, मग नंतर आता समृद्धी महामार्ग पण मिळेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही यू कॅन देर इज नो माइलस्टोन विच यू कॅन नॉट अक्वायर. मी अतिशय सेकंड क्लास पास आउट स्टुडंट. मी गंमत म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की माझ्या करिअरमध्ये, माझ्या आर्किटेक्चरल करिअरमध्ये मला काही गुरुवर्यांनी कसं शिकवलं असेल तर तेव्हा त्या काळी म्हणजे दिस आय एम टॉकिंग अबाउट 87 आर्किटेक्चरमध्ये असताना खूप मैत्रीचं खेळीमेळीचं वातावरण असायचं प्रोफेसर्स आणि स्टुडंट्समध्ये. आता तसं होत नाही. हा अनफॉर्च्युनेट पार्ट आहे. खरं स्टुडंट्समध्ये हे इंटरॅक्शन्स होणं किती गरजेचं आहे तर त्याचं हे उदाहरण आहे की मला असा पाठीवर हात ठेवून एक सिनियर प्रोफेसर होते. काय नाम आहे? पास झालास का? हो सर पास झालो. कारण की आपल्याला त्यावेळेस हँड रिटन मार्कशीट यायची पुणे युनिव्हर्सिटी. त्याच्यामध्ये एवढंच फक्त बघायचं की निळ्या अक्षरामध्ये खाली लाल लाईन नाही येणार तेवढं बघायचं. पास झालो आनंदाने म्हणजे मग तुम्ही पुढे गेला. तर या सगळ्या प्रवासामध्ये त्यांनी मला सांगितलं फायनल इयरला मी फायनल मार्कशीट माझ्या हातात होती. पास झालो आणि मला त्यांनी विचारलं काय नाव आहे? पास झालास का? हो पास झालो. अरे पण तू आयुष्यात काहीच करू शकणार नाहीस. हे वाक्य फायनल इयरला तुमची मार्कशीट हातात मिळाल्यानंतर तुमचे प्रोफेसर तुम्हाला म्हणतायत म्हटल्यानंतर काय होईल? मी 2 मिनिटं म्हणलं थँक्यू सर. अरे म्हणे मी तुझी इज्जत काढतो. मी म्हणलं सर थँक्यू. म्हणलं प्रॉबेबली हेच एक स्टिग्नेशन आहे हे एक प्रोफेसर स्टुडंटला देऊ शकतो की तू आता काहीतरी हालचाल कर. एक तर वजनही तेव्हा जास्ती होतं अजूनही आहे त्यामुळे हालचाल करायचं प्रॉबेबली ते टोनिंग मला त्यांनी दिलं असेल आणि मला त्या प्रवासामध्ये त्यांनी ढकललं. ही ढकलण्याची कला सगळ्यांमध्येच असते असं नाहीये. तुमच्या आजूबाजूला एखादी निगेटिव्ह गोष्ट घडली तर ती पॉझिटिव्ह घेणं हे तिथून मी शिकलो आणि मग त्या प्रवासाला लागलो. मी तिथून बाहेर पडलो. आम्ही 3 मित्र आम्ही एका ठिकाणी भेटलो. रुपाली तुम्हाला डेक्कनला कॉलेज होतं माझं MMC मराठवाडा मित्रमंडळमधून मी पास होतो. डेक्कनला रुपाली हॉटेलमध्ये आम्ही कॉफी प्यायला बसलो. त्यांनी मला विचारलं तू काय करणार आहेस? म्हणलं अरे एक नोकरी आता मला दिसतीये तिथे मी जाणार आहे इंटरव्ह्यूला. बरं 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 बरं. तेवढ्यात ते दोघं तिथनं उठले. म्हणे अरे ते आम्ही जरा फोन करून देतो कधी सांगतो रिझल्ट करू. आणि मी जिथे नोकरी मागायला जाणार तिथनं मला ते दोघं बाहेर येताना दिसलं. आयुष्यात काय घडू शकतं ते दोघं बाहेर येताना दिसले. म्हणलं अरे तुम्ही दोघं इथं कुठे? म्हणे अरे आम्ही आलो आम्ही येणारच होतो आणि आता 2च त्यांच्याकडे पोस्ट आहेत त्या दोन्ही आम्हाला मिळाल्या आता तुला जॉब नाही. म्हणून आनंद आहे. तरी आत गेलो. म्हणे कोण तू असं त्यांनी मला विचारलं. म्हणलं मी आर्किटेक्ट आहे महेश नागपूर. म्हणजे काय काम करणार? म्हणलं मी तुमच्या ऑफिसमध्ये झाडू मारू शकतो. मी तुमच्या ऑफिसमध्ये फाईली लावू शकतो. मी तुमच्या साईटवर जाऊ शकतो. सुपरवायझरचं काम करू शकतो. तुम्ही सांगाल ते मी काम करू शकतो मी जरी आर्किटेक्ट असलो. म्हणे आर्किटेक्ट असताना तू सगळी कामं करणार? 2 मिनिटं त्यात व्यक्ती थांबली आणि मला म्हणली मग कधीपासून येतोस? उद्यापासून. म्हणजे 2 जागा असताना 3री जागा मिळवण्याची ही तुम्हाला उपजत काहीही करण्याची तयारी महत्वाची आहे. आणि त्या गोष्टीचा फायदा असा झाला तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. मला साईटवर जायला मिळालं. मला नाहीतर मी ड्राफ्ट्समन राहिलो असतो. आज तेच 2 मित्र ड्राफ्ट्समन आहेत. तेच 2 मित्र ड्राफ्ट्समन आहेत. मी एवढ्या करता म्हणतो आर्किटेक्टही आहेत पण प्रगतीचा फरक आहे. आणि मला आज देवदयेने स्वामींच्या कृपेने मी आज इथे पोहोचलो. याच्यात मला 100 प्रोजेक्ट्स असतील तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असेल साधारणतः 40 प्रोजेक्ट्स मी लँडस्केपचे करतो. 40च्या आसपास मी आर्किटेक्चरचे करतो आणि 20 प्रोजेक्ट्स मी इंटिरियरचे करतो. असं आपण आता डिस्ट्रीब्युशन करूया. अजून याच्यामधला एक मोठा गोष्ट मी तुम्हाला सगळ्यांना प्रोफेशनल म्हणून सांगतो जे मी
मला असं वाटतं की मला सांगायला आवडेल की 100 प्रोजेक्ट्स पैकी 30 प्रोजेक्टचे तुम्हाला पैसे मिळत नाही. 30 प्रोजेक्टचे तुम्हाला पैसे मिळत नाही. 20 प्रोजेक्ट मी ऑनररी करतो. 50 प्रोजेक्टचे जे पैसे मिळतात त्याच्यातले पेएबल म्हणजे तुम्हाला तुमचा उदरनिर्वाह चालू करण्याकरता त्यातले फक्त 30 प्रोजेक्ट असतात. 20 प्रोजेक्ट हे तुम्हाला तुमची गरज भागवण्यापुरते असतात. तर हा जर प्रोफेशन पहिल्यापासून तुम्ही जर हे गणित तुमच्या डोक्यात जर फिट ठेवलं तर तुम्ही आनंदी राहाल, आता दुःखी व्हा. कारण की आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय होतो म्हणजे मी सुरुवातीला मी असाच होतो. म्हणजे सुरुवातीला जे पैसे नाही मिळायचे ना मी त्याच्या मागे इतकी एनर्जी घालवायचो की त्याच्यात अशी परिस्थिती यायची की जे मला पैसे देतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष व्हायचं आणि तेही जायचं. मग हळूहळू करता 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 असं मला जाणवायला लागलं आणि कळायला लागलं सद्बुद्धी येते थोडी थोडी, वैचारिकतेने येते किंवा प्रगल्भतेने येते. तसंच आली आणि नाव आय हॅव अंडरस्टूड द फिलॉसॉफी अँड प्रिन्सिपल ऑफ आवर बिझनेस स्ट्रॅटेजी. 90% 100% प्रॉफिट अजिबात नसतो. तुमच्याकडे जो प्रॉफिट मार्जिन आहे ना तो प्रॉफिट मार्जिन असा आहे की 100 रुपयातले आत्ताच्या मितीला आपण सगळेच जण 60 रुपये गव्हर्नमेंटला देतो. 40 रुपये तुमच्याकडे राहतात. त्या 40 रुपयातले तुम्ही फक्त 12%वर धंदा करता. तर 12% जे तुमच्याकडे येणार आहे त्या दृष्टीने तुम्ही सायकल तुमची ठरवली पाहिजे. प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज बीन पेड लेस. दॅट्स आयरनी. आपल्याकडे आपल्याला आपली किंमत वाढवायची असेल तर आपल्याला ठामपणे लोकांसमोर उभं राहिलं पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे की नाही जमणार. हे ज्या दिवशी तुम्ही म्हणायला लागेल ना तेवढी तुमची किंमत वाढायला. तर नाही मला नाही जमणार, तो करत नाही ना मी करतो म्हटलं की तुमची किंमत गेली. आणि मोस्टली बऱ्याच ठिकाणी हे होतं. तसं तुमचं होऊ देऊ नका. मी माझ्या अनुभवातून तुम्हाला सांगतो. मे बी प्रत्येकाचे स्ट्रॅटेजीज वेगळ्या असतील, स्टायलो वेगळा असेल, पण हे फॅक्ट्स आहेत आणि पण हे बदलतील आणि बदलायला लागलेत हे मला जाणवतं. कारण की ज्या पद्धतीचा तुम्हाला खोटं वाटेल की आय हॅव बीन ट्रॅव्हलिंग बाय ऑल मोड्स ऑफ लाईफ. मी आयुष्यात कधी असा विचार पण केला नव्हता. पण आज मला चार्टर्ड विमान येतं घ्यायला पुण्यामध्ये. मी दुबईला चार्टर्ड विमानात जातो. मला हेलिकॉप्टर घ्यायला येतं साईटवर 2 तासाकरता ये मी हेलिकॉप्टर तुला पाठवते. चॉपर पाठवतात 2 तासाकरता साईटवर घेऊन जातात, घेऊन येतात. एक अनुभव तर असा आला होता की बऱ्याच सिनियर मंडळींना तो नाव माहिती असेल, डेव्हिड हॅसलहॉफ. बेवॉच नावाची एक सिरियल असायची तर त्याचा हिरो. मी बालीमध्ये ना हाताने स्केचिंग, मी आजही हाताने खूप काम करतो. म्हणजे आजही ड्रॉइंग्स माझे मोठ्यातला मोठा स्केल असला तरी मी हाताने प्रिंट काढतो आणि हाताने ड्रॉइंग करतो आणि मग कॉम्प्युटराइज होतं. कारण की मला ते आवडतं आणि स्केलला बसवायला आवडतं. तर ते मी बालीमध्ये काम करत असताना ते माझे ड्रॉइंग्स आणि स्केचेस त्या व्यक्तीने बघितले आणि त्यांनी मला तिथे साईटवर बोलवलं त्यांच्या. आणि माझ्याकडनं लिटरली 2.5 ते 3 तास फक्त काम करून घेतलं असेल. आणि मला त्यांनी सी प्लेन पाठवलं होतं. मग त्यांच्या आयलंडवर नेलं. मग मला परत बालीमध्ये सोडलं, सगळं केलं. आणि जाताना एक एन्व्हलप हातात दिलं. मी म्हणलं कशासाठी? मी काही काम नाहीच केलेलं. 3 तास फक्त हार्डली एक A3 साईजचे 3 त्यांना एक विला डिझाईन करून दिला होता आणि आय हॅड गिव्हन इट. मी म्हणलं काय 3 तासाचे काय आपण म्हणतो ना इथली पद्धत तशी मी बोललो. तर तो म्हणला नाही तरी एन्व्हलप दिला. मग एन्व्हलप दिला म्हटल्यानंतर समजलं की आता एन्व्हलप आलाय. पाकिट आणि बॅग नाही आली. एन्व्हलप घेतला आणि मी घरी आलो. मी हॉटेलवर आल्यानंतर मी ते ओपन चेक केलं असेल. तुम्हाला काय अंदाज असेल की 3 तासाच्या एखाद्या कामाचे एखाद्या आर्किटेक्टला किती पैसे मिळाले? काही अंदाज? $35,000. म्हणजे हे तुम्ही इमॅजिन करा. 3 तासाच्या कामाचे व्हॅल्युएशनचे आपण आपल्याला इतकं डिव्हॅल्युएट करतो स्वतःलाच की आपणच समजतो की नाही यार मला नाही माझं. पण ह्या थॉट प्रोसेसमध्ये ह्या गोष्टीही आयुष्यात घडतात आणि ते तुमच्यासाठी बूस्टर्स असतात. तर जो क्लायंट तुम्हाला छान पैसे देतोय ना त्याच्याकडे आनंदाने बघा. ज्याच्याकरता तुम्हाला सोशली काहीतरी करता येते त्यांच्यासाठी तुम्ही सोशली छान आनंदाने करा. जे तुम्हाला पैसे देणार नाही आहेत ह्याची गॅरंटी आहे
पण मला काम करावं लागतंय. त्यांच्यासाठी सद्भावनेने बघा की अरे मला तू 4 गोष्टी शिकवतोस. अशा हेतूने जर आपण आपल्या आयुष्यात काम केलं तर मला वाटतं आपण सगळे. So let's start with the presentation. Sorry, मी खूप वेळ घेतला. Landscape and theory of rejoicement. So every corner of our lives is filled with rejoicement. So enjoyment तुमच्या आयुष्यातली कशी असली पाहिजे त्याचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे, म्हणून मी लँडस्केपला थिअरी ऑफ रिजॉयसमेंट म्हणतो. नेक्स्ट, मी या 3 प्रिन्सिपलवर खूप छोटे लेटरिंग आहे. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट अँड एक्सपिरियन्स हे 3 डॉट्स ऑफ माय लाईफ आय कॉल देम ॲज. माझे नाही, हे सगळ्यात तुमचे पण आहे. कधी कधी असं होतं की एक्सप्रेशन पहिलं येतं साईटवर गेल्यावर की हे एक्सप्रेशन आहे साईटवर, मग मला एक्सपेरिमेंट करायला लागते, मला प्रयोग करायला लागतो आणि मग माझा एक्सपिरियन्स प्रचिती. तर ह्या गोष्टी ह्या वाईस वर्सा कुठल्याही प्रोसेसमध्ये फिरतात. कधी कधी असं होतं की मला एक्सपेरिमेंट पहिलं करायला लागतं, प्रयोग करायला लागतो. मी जसं आता पैशाच्या बाबतीत म्हणलं तसं साईटच्या बाबतीतही मला प्रयोग करायला लागतं. मग मी हा बंगला इथे बसू का, तिथे बसू का, मग हे दगड वापरता येतील का, अरे हे दगड निघालेले तोडून मला करता येईल का काही, मग हे पैसे. आणि पहिल्याच पासून साईटवर तुम्ही क्लायंटला एक शब्द म्हटलात ना, मी तुमचे पैसे वाचवायला आलोय, तो क्लायंट तुमच्यावर खुश असतो. तर ते पहिलं वाक्य बोलून तुम्ही जर एक्सपेरिमेंट केलं आणि मग एक्सपिरियन्स दिला, मग एक्सप्रेशन येतं. सो वाईस वर्सा एनी विच वेज यू गो इन युअर लाईफ, आय सपोज यू कॅन विन. सो आय कॉल देम एज 3 idiots of my life, right? 3 dots of my life. So they make a lot of difference in bringing me what I am today. So probably that is the richness of life. That is what I feel. So आविष्करण, प्रयोग, मी जसं म्हणालो तुझं प्रचिती. So या 3 गोष्टींचा जर्नी जर तुम्ही बघितला, मग त्याच्यात नाही तर हाऊ टू रीड डिझाईन. तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीला डिझाईन कसं आहे हे वाचायला शिकवलंच पाहिजे. आपल्याकडे प्रॉब्लेम तोच येतो की आपण आजकाल व्हॉट्सअप चालू झालंय. बरेच लोक मला क्लायंट आजही म्हणतात की मी व्हॉट्सअपवर तू पाठव डिझाईन, मी बघून घेतो. तुम्हाला जर ते येत असतं, बघता आलं असतं आणि वाचता आलं असतं तर माझी गरजच नव्हती. म्हणून मी आजही लोकांना म्हणतो मी व्हॉट्सअपवर तुम्हाला डिझाईन पाठवणार नाही. मी हार्ड कॉपी प्रिंट घेऊन समोर जातो. मी प्रेझेंटेशन देत नाही, मी हार्ड कॉपी घेऊन जातो आणि समजवतो. ड्रॉइंग समजवण्यामध्ये तुमच्या मनातल्या 4 गोष्टीच्या ऐवजी 40 गोष्टी तुम्हाला समजवता येतात. पण तुम्ही जर पाठवलं तर तो जे वाचेल त्याचा मूड, त्याला सकाळी मिळालेला चहा किंवा न मिळालेला चहा, त्याच्यावर तो तुमचं डिझाईन वाचतो किंवा तो तुमचं कामाची पावती ठरवतो आणि मग तो तुम्हाला हो किंवा नाही सांगतो. त्यामुळे ते न करता तुम्ही पर्सनली त्यांच्याकडे जाणं, त्याला राग आला तरी चालेल पण पर्सनली जाणं आणि मग सांग. मग त्याच्यातून तो जर क्लायंट नाही म्हणला, पहिल्या मीटिंगला जर तो क्लायंट निगेटिव्ह वाटला तर सोडून द्यायचा. तुम्हाला हे जाणवेलच, त्याची निगेटिव्हिटी जाणवतेच की अरे हा किती मी खोदला तरी याचं मूळ काय मला मिळणार नाही, त्यामुळे मला काय पाणी शोषण मिळणार नाही, त्यामुळे इथेच तो थांबलेलं बेटर आहे. मग आनंदाने ते डिझाईन तो वापरेल का, मग रात्री येऊन डोकं खाजून तो माझा वापरेल का, तो डिटेल घेईल का, तो करेल का, त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. तेवढी बुद्धी नसते. आणि मी हे आजही तुम्हाला सांगतो कारण की मी आय हॅव शोन ऑल माय डिझाईन्स, ऑल माय डिटेल्स टू एव्हरीबडी. आय हॅव गिव्हन एव्हरीथिंग. काही लोक आजकाल PDF पाठवतात नुसत्या, ऑटोकॅड पाठवत नाही. नाही मी तुला ऑटोकॅड का पाठवू, नाही द्यायचं आहे, अजिबात द्या, काय फरक पडत नाही. त्यांची जर तेवढी कुवत असेल ना, काय करेल तो कॉपी करेल तुमचं. आज तुम्ही मी तरी कॉपी करूनच बोलावे. कॉपी म्हणजे कसली, आय हॅव गॉट इन्स्पायर्ड बाय समथिंग इन द वर्ल्ड, सो दॅट इज अ कॉपी. मी कडावांडो असेल, चार्ल्स क्रिस्टोफर बेरेंजर असेल किंवा एनी बिग नेम इन द वर्ल्ड टुडे, so I have looked upon them when I was a student and I liked their work, and so I am working on that style. मी त्याच्या सारखं करायचा तरी प्रयत्न करेन. मग तुमच्या डिझाईन सारखं जर कुणीतरी प्रयत्न केला तर आनंद आहे ना. तर त्या दृष्टीने ते प्रगती होत गेली की ऑटोमॅटिकली तुमचं रिफाईनमेंट तुमच्या समोर यायला लागतं की अरे मग तुम्हाला हा डिटेल, अरे मी वर्कआउट केला होता आणि आज हा डिटेल इथं वापरला गेलाय.
तर यू स्टार्ट फिलिंग प्राऊड. तुमचं नाव तिथे नाही आलं तरी काय करतो. सो ऑल दोज थिंग्स रिअली मॅटर when you see them back and you can enjoy them back. So that is how today design has to happen. These are some inspirational people whom I have always liked in my times. So Jeffrey Baba, Nanda Mies van der Rohe, Tara van der Rohe. And I was fortunate to work with all three except Mies van der Rohe because he had passed away then. मी आर्किटेक्ट झाल्यानंतर मला जेफ्री बाबांबरोबर त्यांच्या शेवटच्या प्रोजेक्टवर काम करता आलं, म्हणून त्याच्यानंतर जो सेकंडरी त्यांचा सेकंड इंचार्ज आहे चन्ना, त्याच्याबरोबर मी काम केलं नंतर प्रोजेक्टवर. आणि या व्यक्तीबरोबर तर मी तुम्हाला किस्सा असं सांगेन की आय वेंट टू दिस पर्टिक्युलर साईट आणि मी तिथे शिबोदेन लँडस्केप म्हणून एक जपानमध्ये फर्म आहे. मी आर्किटेक्ट झाल्यानंतर मी मधला काळ म्हणजे माझा एक 5-7 वर्ष 8 वर्ष होऊन गेल्यानंतर काळ मी त्यांच्याकडे नोकरी करायला गेलो आणि मी त्यांच्याकडे गार्डनर माळी या पोस्टवर तिथे नोकरी केली या साईटवर. आणि जेव्हा त्याला कळलं तडावंडला की एक आर्किटेक्ट इंडियातला माळी म्हणून माझ्या साईटवर काम करायला आलाय, तो मला 3 आठवड्यानंतर तो भेटायला आला. तो बाहेर मी काम करत होतो साईटवर, बाहेर भेटायला आला आणि मला म्हणला he was speaking in Japanese, so there was a translator. So म्हणे तू इथे का आलायस, तू आर्किटेक्ट आहेस ना. मी म्हटलं मी शिकायला आलो. मग त्याने मला या समुद्र इथे या समुद्रामधनं नेलं आणि ती साईट कशी घडली हे सगळं शिकवलं. आणि त्याच्यानंतर एव्हरी वीक he was not coming there every week, then he started coming every week and I had an opportunity to work with him on this project and he taught me each and everything, how angles are framed, फ्रेमिंग कसं होतं, काय नाही, त्या सगळ्या गोष्टी मला ते शिकता आलं. मला असं वाटतं कुठल्याही गोष्टीमध्ये भिडस्त न होता की मी घाबरून आपण मागे राहतो न करता बिनधास्त जायचं. जास्तीत जास्त काय ती व्यक्ती नाही म्हणेल त्याच्या पलीकडे काय होत नाही, पण मोस्टली ज्यांना खरंच तुमची कळकळ करते ना तो माणूस तुम्हाला आत्मसात करून घेतो. तसंच या सगळ्या गुरूंनी मला आत्मसात करून घेतलं. दिस इज अमनोरा क्लब हाऊस आहे. आर्किटेक्चर जवळजवळ 2.5 लाख स्क्वेअर फुटाचा क्लब हाऊस आहे. याची थिअरी स्टोरी पण वेगळीच होती की या फिल्मच्या खाली द RCC वॉज रेडी. देर वेर बिग नेम्स इन आर्किटेक्चरल वर्ल्ड हू वर ट्राईंग फॉर इट, डुईंग देअर वर्क. अनफॉर्च्युनेटली क्लायंटला सॅटिस्फॅक्शन होत नव्हतं, सो क्लायंट स्टॉप देअर वर्क. त्यांच्या NOCs घेतल्या गेल्या आणि मग मला विचारलं गेलं मी लँडस्केप्स करत होतो. तर त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही हे काम कराल का. मी म्हणलो करीन ना. मग मी स्केचेस केले आणि त्याच्यावर एक 3D केलं आणि त्या 3D वर हे संबंध उभं केलं. हाईट ऑफ आयडियाज आता हे तुम्हाला एकदम जॉमेट्रिकल पॅटर्न दिसतोय. इंजिनियर्स म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की या सगळ्या कॉलम्स मध्ये रिदमच नाही आहे. काही रेक्टँग्युलर आहेत, काही स्क्वेअर आहेत आणि ती रिदम आणताना माझी नाकी नऊ होती. पण फॉर्च्युनेटली इट वेंट सो वेल दॅट आय कुड ब्रिंग दॅट रिदम अँड आय कुड बॉन्ड दॅट ॲज अ स्ट्रक्चर. मग हे पॅलेशियल का, हे मॉडर्न का नाही. तर मी त्यांना एकच म्हटलं होतं की तुमच्या आजूबाजूच्या बिल्डिंग्स खूप मॉडर्न आहेत, 4-4, 5-5 कोटीचे फ्लॅट आहेत. कितीही माणूस भारतीय किंवा कुठलाही जगातला मोठा झाला तरी त्याची ओढ पॅलेसकडेच असते, कारण पॅलेशियल लाईफस्टाईल इज हिज ड्रीम. So he will always come here, and fortunately that is how it has grown up and then it has become an icon today in Pune. So this is at night with the lake. So this is how it was projected and how it is looking today. आता एकदम तुम्ही चेंज बघायला याच्यात थोडंसं आर्किटेक्चर आणि लँडस्केप पण आहे म्हणून मी हे सगळं तुम्हाला दाखवतो. तर ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला एकदम व्हायब्रंट LED लाईट्स, ब्लू लाईट्स आणि असं तुम्हाला ते बिल्डरचा प्रोजेक्ट आहे. पण चॅलेंज काय होता तर याच्यामधला चॅलेंज सगळ्यात होता की प्लॉटचा शेप बघा आणि याच्यामध्ये तो क्लब हाऊस आहे. इकडनं येणार म्हणल्यानंतर मला तो जायगॅन्टिक आयकॉन दाखवायचा होता म्हणून मी ही हाईट उंच घेतली. इथं आल्यानंतर त्या माणसाला हे करायला मिळालं ना माणसाला की असं वाटतं अरे मी कुठे आलो.
म्हणजे गाडीतनं 5 स्टार हॉटेलमध्ये उतरल्यानंतर तो 6.5 फुटाचा दारवान जेव्हा दार उघडतो ना तुमच्या गाडीचं, तेव्हा मला असं वाटतं की आज मी राजा, तो फील आणताच आला पाहिजे तुम्हाला पाहिजे, म्हणून मी हे केलं. सो इथून ही जर्नी आहे ना, ही हार्डली 30 फुटाची आहे, पण तिथे आल्यानंतर तो माणूस असा बघतो की अरे काय मोठं स्ट्रक्चर. त्याच्यामुळे मला हा निगेटिव्हिटी लपवता आणि या निगेटिव्हिटी मध्ये मला हे प्रोसेस खाली वर नेणं, वरती आणणं, खाली आणणं हे मला करता आलं. आणि मग या संकन कोर्टचा मी निर्माण केली की या संकन कोर्ट मध्ये बसून आज लोक हे सगळं बघतात आणि दे ऑलवेज फील प्राऊड दॅट दे आर बॉट अ फ्लॅट. सो हे पहिलं त्या क्लायंटला मी साईट कम्प्लीट करायच्या आधी हे करायला लावलं आणि त्याचं सगळे 250-300 फ्लॅट एका रात्रीत विकले गेले. इतकं सक्सेसफुल काही गोष्टी घडतात. मग त्याचा लाइटिंगचा थेरपी आली, लाइटिंगचा थॉट आला, जे इंजिनियर्स म्हणून आपण सगळे त्याच्यामध्ये लक्ष देऊ शकतो. In the daytime also it does not look bad. So that also gives me a glamour of what I wanted. So मी हे जे तुम्हाला म्हणत होतो एंट्रीला तो आय लेवलचा फील आहे. So it looks very gigantic and that covers up my story at the back. Entrance gate आहे त्याचा. So entrance gateला परत तो एलिमेंटायझेशनचा फॅक्टर आहे की तो कॅनॉपी आहे, वेलकम साईन आहे. तो वेलकम साईन कसा पाहिजे. So then that all the therapy and that story really works well. So then the name, everything, and then those two faces with water body, they make people feel that they should go towards that place. Lighting factors आहेत. Lighting कुठे येलो, कुठे ब्लू, तर तो 2 टोन मध्येच खेळलेला लाईट आहे, पण तो इम्पॅक्टफुल दिसतो and people start understanding the vibrancy of that. एकमेव तिथे झाड होतं ते डेसिडियस आहे. ते एक्झिस्टिंग झाडाला पण तेवढाच ऑनर देणं गरजेचं आहे. सो ऑल दोज ट्रीज विच आर एक्झिस्टिंग मेक अ लॉट ऑफ डिफरन्स टू द कॅरेक्टर ऑफ दॅट बिल्डिंग. सो दॅट अंडरस्टँडिंग अँड दॅट कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो शुड बी अंडरस्टूड. तो फ्रेमवर्क तुम्हाला समजलं पाहिजे अँड देन द डिझाईन्स कॅन रिअली इव्हॉल्व बेटर अँड बेटर इन लाईफ. त्यांचाच हा दुसरा प्रोजेक्ट आहे. ते गेटचं डिझाईन बघा आणि या गेटचं डिझाईन बघा. इथे पण तुम्हाला तो ऑरा दिसेल की पाथवेज, मग त्याचे लेवल्स, इलेक्ट्रिकल थॉट प्रोसेस, याच्यामधले चेंबर्स, इथे कुठेही मध्ये कुठल्याही प्रकारे पॅटर्न मध्ये चेंबर आलेले नाहीये. सो ऑल द सर्व्हिसेस आर हिडन बिलो दिस इन सच अ वे दॅट दे डोंट स्पीक लाऊड or they don't go against my design therapy. So that is how the complexities are to be balanced when you design. That is very important. You can see here now. याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेच ते चेंबर दिसणार पण याच्याच खाली चेंबर. सो ते पेवर ब्लॉकने कव्हर केलेले. जेव्हा तुम्हाला उघडायचं तर त्याचा ॲजबिल्ड परत सर्वेअरने केलेला प्लॅन आहे, तो त्यांच्याकडे दिलेला आहे. सो दे नो एक्झॅक्टली वेअर द चेंबर इज. सो त्यांना इथं खोदून बघू, इथं बहुतेक पाणी निघेल की पाईप लागेल, अशी परिस्थिती करायला लागली नाही पाहिजे ॲज अ डिझायनर. तर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली इंजिनियर म्हणून, डिझायनर म्हणून आपली असते. आणि ते एकदा तुम्ही जर सक्सेसफुल केलं तर असे रिझल्ट तुम्हाला मिळू शकतात. या झाडाची थिअरी आणि थेरपी अशी की हे झाड इथं साईटवर मी ज्या दिवशी गेलो त्या दिवशी हे कोणका पडलेला होता. मोकळं रान होतं, वाघोली मधली साईट आहे, मोकळं रान होतं, एक कोणका पडलेला होता. मी असा विचार केला की अरे हे झाड तिथे इतके वर्ष सावली देत होतं, आज त्याच्याकडे बघणारं कोणी नाही. वाय नॉट मेक हिम ॲज अ स्कल्पचर अँड लेट एव्हरीथिंग स्टँड अराउंड हिम. And then now today he stands up, even though he is dead, with his iconic stature and tells people की मी इथे होतो, तुम्ही आज इथे आलाय. आणि ही टॅगलाईन दिली बिल्डरने, मी इथे होतो, तुम्ही आज इथे आलाय, माझ्यासारखेच तुम्ही चिरवंत इथे व्हा, अशी ही टॅगलाईन त्या साईटला दिली गेली आणि ते सक्सेसफुल आहे. सो ऑल दोज थिंग्स विच मॅटर or don't matter to you can also give a flavor or garnishing to your project in many ways, and that can really happen. See, आता हे आयकॉनिक हे एकदम मॉडर्न कंटेम्पररी आहे. जे तुम्ही क्लासिकल बघितलं ते कंटेम्पररी. तर हा लँडस्केप थेरपी आणि आर्किटेक्चरचा संगम आहे. मग इथे करताना हे कंटेम्पररी आहे म्हणून मी हे कंटेम्पररी नाही घेतलेलं का, हा डिफ्यूज आहे, हा डिफ्यूज आहे. मी थोडासा त्यांना ब्लर आणतोय. बरं, हा आयकॉन आल्यामुळे मला एंट्री कळते आणि देन आय कॅन गो विथ द स्ट्रक्चर अँड देन एंटर इन टू द स्ट्रक्चर
with those cobble rings. So then I feel that I have come there. So that is an arrival sense of the plaza. So the plaza design also makes here, and then the trickling water which shimmers as a backdrop really makes it more happening with the sound. So that is very very important when you create stories. रात्रीच्या वेळेस याच्यातनं लाईट येते. So that diffuse light also creates a story again. Therapy of plants. प्लांटेशनची थेरपी पण फार महत्वाची आहे. तुम्ही इथला कॉम्बिनेशनचा काय विचार करता आणि इथला कॉम्बिनेशनचा काय विचार करता, तो थेरपी फार महत्वाची आहे. आणि त्या दृष्टीने तुम्ही हे जर विचार केला तर ऑल दोज थिंग्स कॅन रिअली रोटेट व्हेरी वेल इन द वे यू वॉन्ट. Very simple entrance, where again the simplicity of entrance really makes it more happening, and that is a welcome therapy. इथे त्यांना गेटवे नको होता, पैसे कमी होते. So all those things and therapy starts here. So this is there. So you can see the therapy again. This is sculptures वापरले गेले. इथे thatch roof केलं गेलं. म्हणजे आता हे thatch roof easy आहे, तो thatch roof केलं गेलं आणि ट्रॉपिका म्हणून साईट आहे. पण प्लांटेशनचा तो गिमिक आहे. मग तो अर्धी लुक आलाय, कारण की हे थोडंसं पुण्यापासून बाहेर होतं. मग तिथे लोकांना तो एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पचला नसतं, तर मग तो विलेज, थोडासा विलेज विल्डरनेस लुक तो आणण्याकरता म्हणून ही थेरपी आपण वापरतो. अँड देन दॅट ट्रॉपिकल इंडिया. सो दिस इज हाऊ इट लुक्स. लाइटिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. सर्व्हिसेस मध्ये इथे इलेक्ट्रिकल लोक कन्सल्टंट्स असतील तर जरूर याच्यामध्ये तुम्ही खूप प्रगतीने विचार करू शकता. येणाऱ्या काळामध्ये भारतामध्ये खूप मोठं फ्युचर आहे या दृष्टीने. इंटिरियरचा पण पार्ट होता, मग त्याच्यामध्ये तो इंटिरियरचा पण फ्लेवर आउट करणं गरजेचं होतं. आणि ओव्हरऑल तो लँडस्केप थेरपी आहे. म्हणजे एंट्री पासून तुम्हाला जर लक्ष देत असेल की या एंट्री पासून तुम्ही इथपर्यंतचा प्रवास या लँडस्केप मधनं मियांडर करत येता. सो दॅट थेरपी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. देन अगेन रेलिंग्स, हँडिकॅप मुवमेंट, हँडिकॅपला येण्याकरता रॅम्प्स, स्टेप्स, याचे इन्कॉर्पोरेशन, याचे थॉट प्रोसेसेस, हाऊ तुमच्या स्ट्रक्चरकडे येणारा माणसाचा विजन काय असलं पाहिजे त्या दृष्टीने आपण विचार करायचा. बालीवरनं एक बिल्डर एकदम इन्स्पायर होऊन आला होता की मला बाली सारखंच पाहिजे. बाली कॉपी करणं काय, तर बाली कॉपी करण्याकरता त्या दृष्टीने त्याच्याकडे बघणं गरजेचं आहे. मग मी बाली खूप वेळा गेलो होतो, पण मी बालीतल्या घरांमध्ये गेलो होतो. मग देन आय वेंट देअर अँड आय सॉ दीज हाऊसेस हाऊ दे लिव्ह. अँड देन आय स्टार्ट क्लब हाऊस घ्या, लाज वाटते, 300 स्क्वेअर फुटच आहे. पण मला वाईट वाटलं नाही डिझाईन करायला, कारण की मला ही सिंक्रोनायझेशन आणि थेरपी करायला मजा आली. हा पण ट्रँग्युलरच प्लॉट आहे. सो तिथनंच मग मी डिझाईन करून हे सगळे कंपाऊंड वॉल ह्या प्रीमिक्स करून तिकडनं आणल्या आणि त्या सगळ्या इन्स्टॉल केल्या. ते टिपिकल बालीज तिथे मिळतंच एंट्रन्स गेट. तर तेच एंट्रन्स गेट आणून मग त्याच्यानंतर ही कंपाऊंड वॉलचं डिझाईन तिथे बसून करून मग त्या पॅनल्स आणलेत कॉन्क्रीटेड आणि ते इथे इन्स्टॉल केले. हे 1.5 तासाचं काम आहे. हे पाचगणीमध्ये टेबल टॉप तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या टेबल टॉपच्या खाली एक इन्स्टिट्यूट आहे आणि त्या इन्स्टिट्यूट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे खूप मोठी. आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जापनीज लोक येणार होते. तर या सगळ्यांना माहिती होतं की मी जपानला जाऊन आता शिकलोय आणि जापनीज गार्डन माहिती आहे. सो त्यांनी मला बोलवलं आणि त्यांनी मला सांगितलं की आम्हाला टोयोटाचे चीफ येणार आहे, तर त्यांना आम्हाला काहीतरी प्रेझेंट द्यायचं. तर बुके वगैरे देतो ना आपण, त्याच्याऐवजी तुम्ही एक छोटंसं जापनीज गार्डन करा, आम्ही ते प्रेझेंट देतो. म्हणून मग हे त्यांनी माझ्याकडनं करून घेतलं. तर मी लिटरली 1.5 ते 2 तासात केलेलं काम. तर हे सगळ्या मटेरियलचे स्पेसिफिकेशन्स काढल्यात, साईटवर नेल्यात आणि हे सगळं आखून वेस्टेजमधनं त्यांच्याकडे जे काय पडलेलं होते, त्यांचे कडापाचे पीसेस पडलेले होते, मग त्याच्यातनं फ्लोरिंग पॅटर्न केला. जापनीज लँटर्न मी गडवलीला घेऊन गेलो. हे रिअल बांबू आहेत, त्याला दोऱ्या बांधल्या, कारण की हे जपानला मी शिकलोय. त्यामुळे हे मला त्या लोकांकडनं करून घेता आलं. आणि मग ही झाडं सगळी एक ट्रक मागवली होती आणि मग मी तिथे प्लांटेशन करून हे त्यांना करून दिलं. त्या दिवशी संध्याकाळी ती लोक आली, त्यांना इथे त्यांनी आणलं, इथे त्यांना चहा पाजला, ग्रीन टी, आणि मग त्यांना ते हँडओव्हर केलं. सो दिस इज हाऊ ऑल्सो पीपल लुक ॲट इट. मग आता आर्किटेक्ट म्हणून मला हे खूप मोठं काम आहे का, तर नाही, अजिबात नाही. फी काय मिळाली, 2 भाग आहे, पण हे करण्यामध्ये मजा जी आली ना, ती शिकण्यामध्ये मजा आली. तर ह्या दृष्टीने मी या प्रोजेक्टकडे बघितलं. आता हा टेरेस आहे. सो दिस इज अराउंड 25th फ्लोअर
of a building, and this much landscape can happen there. So that things really work very well from that perspective. ते पोल लाईट्स वरून असं वाटायला लागतं की तुम्ही जमिनीवरच आहात. आता मी मुद्दामून तो फॅक्टर वापरला लाइटिंगचा, की जेणेकरून मला तो असा फील दाखवता आला पाहिजे की तुम्ही ग्राउंडवर असाल. तो ग्राउंडवरचा फील आणण्याकरता म्हणून मी तो मुद्दामून जाणून बुजून मोठा. तर त्यामुळे मला 22व्या मजल्यानंतर तो माणूस अरे आपण जमिनीवर जाऊ, हा फील जेव्हा येतो ना, जे तुमच्या मनातला त्या क्लायंटकडनं येणारा फील, त्यामुळे हे फार इंटरेस्टिंग होतात गोष्टी. मग त्याच्यामधलं इव्हन ह्याचा फर्निचरचा लेआउट सुद्धा मी करून दिलेला होता, की क्लायंटला सांगितलं तर टेबल लावायचे तर असेच लावायचे, आणि फॉर्च्युनेटली अजूनही तो क्लायंट तसेच लावतो, आणि दॅट इज द सक्सेस. हे अराउंड 8-1 वर्षापूर्वीचं काम आहे. डी.वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट सगळ्यांना माहिती आहे, तर संजय पाटील हे डी.वाय. पाटलांचं घर आहे, सो ते मला करायचं योग आला, आणि त्याच्यामधलं ते लँडस्केप प्रपोर्शन्स आहेत ते, आणि हेलिपॅड. या पर्टिक्युलर साईटवर हेलिपॅड उतरतं बऱ्याच वेळा लोक येतात, हायेस्ट कॅडरची लोक आली आहेत, म्हणजे सलमान पासून सगळ्यांनी, शाहरुख पासून सगळ्यांनी या इथे उतरताना मला उतरल्या फोन करून सांगितलंय की वी आर फॅन ऑफ युअर लँडस्केप. सो अशाही गोष्टी घडतात जेव्हा एरियली जे तुम्ही बघू शकत नाही ते मे बी त्या लोकांना दिसायला लागतं. आणि ते कसं दिसतं, आता हा प्रपोर्शन आहे तिथला, तर तुम्ही झाडाचा प्रपोर्शन आणि उंचीचा प्रपोर्शन अंदाज घेऊ शकता की स्केल काय मॅटर करतं. तर एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये स्केल पण फार इम्पॉर्टंट असतात. तुम्ही किती जवळून बघताय, किती लांबून बघताय, and that scale makes a lot of difference to your landscapes, and that is very, very important. One has to understand the scale and proportion in everything really charms the entire project, and it can be taken to a next level. This is the proportion, this is the mystical drive which happens in. So गाडीने येणारा माणूस असा आहे या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टमध्ये. मग सिलेक्शन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, हे काय पाहिजे, हा कॉम्बिनेशन कसा पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे तो असा आपल्या आई ताट वाढून दिल्यानंतर कसं करते ना, साईडला आपल्याकडे पंचपक्वान्न करताना किंवा आपण ताट वाढताना इकडे कोशिंबिरी वाढतो, मग इकडे भाज्या वाढतो, आणि मग मध्ये लिक्विड असतं, मग देन यू मिक्स इट आणि यू स्टार्ट गेटिंग दॅट पॅलेट ऑन युअर माउथ. लँडस्केप ऑर एनी फॅक्टर फॉर दॅट मॅटर इज द सेम. तुम्ही ते प्रयत्न करायचे असतात की तुम्हाला त्या लोकांना खेळवायचं आहे कसं. ती खेळवायची कला एकदा तुम्हाला आत्मसात झाली, इंजिनिअरिंगमध्ये असेल नाही तर लँडस्केपमध्ये असेल, ती जर तुम्हाला किंवा आर्किटेक्चर किंवा डिझाईनमध्ये फॉर दॅट मॅटर. सो इंजिनियर आर ऑल्सो डिझायनर. सो आय पर्सनली फील ती एकदा तुम्हाला कला आत्मसात झाली ना की ऑटोमॅटिकली हे इतकं फ्यूज व्हायला लागतं ना छान, आणि ते मग आनंदाने लोकांना आवडायला लागतं. सो मग तिथे एक वॉटरफॉल केला, त्याच्याकडे त्यांचा लाउंज केला होता, सो दो पीपल कॅन गो देअर. आणि मग हा स्पॉट मुद्दामून क्रिएट केला गेला कारण की तिथलं त्यांचं घर जे पहिला मी फोटो दाखवला त्यांना घर दिसायचं, आणि संजीव भाऊंना ते फार आवडायचं की माझं घर कसं दिसतंय. सो यूज टू गो अँड सिट देअर अँड एन्जॉय. सो दॅट इज हाऊ द स्टोरी झाली. मग काही परगोला एलिमेंट्स मग हे ग्रॅनाईटमध्ये करून घेतलेले आहेत, प्युअर सॉलिड ग्रॅनाईटमध्ये, आणि देन दे हॅव बीन ब्रॉट. And this is how the aerial view is. So here you can see the scale. आता गंमत अशी आहे की हा प्लॉट एवढाच होता, आणि हा बंगला जेव्हा त्यांनी डिझाईन करून घेतला तेव्हा ही एंट्री होती. मी काही केलं ड्रॉइंगच करत होतो, हट्टा नाही. असा हट्टही तुम्हाला बऱ्याच वेळा करावा लागतो. मी त्यांना म्हटलं साहेब मला ही आहे ना, ही एक शेतपट्टी होती, मी म्हणलं मला ती घेऊन द्या, मला तिथनं एंट्री करायची. म्हणजे खूप दिवस ते मागे लागले, मी त्यांच्या मागे लागलो. 6-8 महिने गेले कन्व्हिन्स करायला, आणि मग एक दिवस त्यांचे इंजिनियर आले, सगळी पट्टी विकत घेतली, आता काय करायचं ते सांगा. मग मी तो एंट्रन्स इकडनं आणला, आणि तो जो पहिला फोटो तुम्ही झाडातला बघितला दॅट इज दॅट राईट. मी त्यांना म्हटलं की या पॉइंट नंतर जेव्हा तो माणूस या हेजमुळे घर लपतो, इथे येतो आणि मग ते घर दिसतं, दॅट इज अ रिव्हील. झाकून उघडल्याचा जो फील आहे तो इथे येतो, आणि मग त्यामुळे लोकांना त्याचा अप्रूप येतं, आणि मग देन ड्रायव्हिंग टुवर्ड्स द स्केल or the architecture through the landscape makes a lot of difference to your project, and that is what is felt in this. And then they accepted it and they got this, and now we hit it. So this is how it has been achieved. आता हा एक प्रोजेक्ट आहे इंटिरियरचा हात थोडासा करायचा प्रयत्न केला. लॅटराईट आहे,
लॅटराईटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर होतं, त्याच्यामध्ये मग इंटिरियर करून मग मोझॅक डिझाईन वापरून वी हॅव ट्राईड टू प्ले विथ द इंटिरियर. थोडासा ब्रेक घेऊन त्या लाईटचा इफेक्ट काय येणार आहे सिलिंगमध्ये, संध्याकाळी काय येणार आहे, ही म्युझिक त्यांची आर्टिस्ट आहे, त्यांचं हे घर आहे, त्या आर्टिस्टचं घर असल्यामुळे त्या नजरेने याच्याकडे बघा की हाऊ दॅट कुड बी व्हायब्रंट आहे, कलर्स स्केल, ते पेंटिंग्स त्यांचे तसेच आहेत आणि त्यामुळे त्यांना त्या पेंटिंगशी कोरिलेटेड रंग पाहिजे होते, इन्स्पिरेशन पाहिजे होते. मग या किल्ल्या आणल्या, त्या जुन्या किल्ल्या असायच्या त्या किल्ल्यांचा बुक आणि ते सगळं बनवलं. सो कलेक्शनला मजा आली या प्रोजेक्टला. सो दॅट इज वाय दिस प्रोजेक्ट इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. रॅडिसन अलिबाग, अगेन दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो लाईक दॅट. तर रॅडिसन अलिबाग जेव्हा एका त्या व्यक्तीने घेतला तेव्हा तो साईटवर दाखवायला नेला आणि मला म्हणला की याला लागून स्मशान आहे. मी म्हणलं राहायला कशी येतील लोक, आणि आज कुणालाच माहित नाही की तिथे राहिल्यानंतर शेजारी स्मशान आहे. सो दिस इज द ब्युटी ऑफ इट. सो दॅट इज इन द प्लॅनिंग दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड द नेगेटिव्स ऑफ युअर प्रॉपर्टी and convert them to the positives, and then once you start doing it, I suppose the enjoyment really happens to be there. मग तिथे आम्ही काय केलं की हा सेंट्रल इथे आंबे, त्या आंब्यांचा हा मोठा 13,000 स्क्वेअर फुटाचा स्विमिंग पूल केला. मी त्याला म्हटलं बाकी लँडस्केपमध्ये काही खर्च करू नको, मी तुला स्वस्तात करून दे, हा खर्च कर. आणि नाव दिस हॅज बिकम एन आयकॉन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी वेअर दिस इज अराउंड 13,000 स्क्वेअर फीट ऑफ पूल. म्हणजे तुम्ही मेंटेनन्सचा विचार करू शकता, इंजिनियर्स आहात, सो यू नो द कॅल्क्युलेशन्स व्हेरी वेल बाय हार्ट, मला तर सगळ्याच आहे. आणि मग मी त्याच्यामध्ये काय केलं की इकडे लोकांना बसायचं, इथनं तुम्ही पाहायला यायचं, तर इथे लहान मुलं खेळतील, आया इकडे बसतील, आणि देन यू गेट इन टू द पूल फ्रॉम हिअर, आणि मग इथे संकन बार आहे, आणि मग इकडे किड्स पूल. सो किड्स पूल डोंट इंटरॅक्ट विथ द मेन पूल, इकडनं ते पाणी ओव्हरफ्लो होतं. टॉडलर्स पूल हा आहे, त्यामुळे मोठा त्या मुलांना पहिल्यांदा आई वडील जिथनं जातात तिथनं जायची इच्छा असते, त्यामुळे ते एन्जॉय तिथे करत असतात, त्यामुळे ते प्ले देअर वेल, आणि दे डोंट क्लाइंब अप बिकॉज देन दे हॅव दॅट फिअर ऑफ फॉलिंग डाऊन. सो ऑटोमॅटिकली सायकोलॉजिकली दॅट वर्क्स फॉर दिस पर्टिक्युलर डिझाईन, अँड दे डोंट क्लाइंब अप हिअर, आणि देन द मेन पूल इज एन्जॉयड बाय द स्टुडंट्स. सो दिस इज हाऊ द थेरपी ऑफ लँडस्केप वर्क्स विथ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. मग तिथला हा स्पा आहे, सो दिस स्पा ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. मग हे एक्सटेन्शन्स आम्ही डिझाईन केलेले आहेत आर्किटेक्चर लँडस्केपमध्ये त्या मेन बिल्डिंगशी रिलेटेड, आणि हाऊ दॅट project comes out. Those spa spaces आहेत, after relaxation spaces आहेत त्या स्पाच्या. पण द लँडस्केप्स आर व्हेरी सर्रीन सिम्पल. कारण की मी आताचा एवढा तिथे खर्च करून ठेवला होता, त्यामुळे मला माहिती होतं त्याचं पाकिट पूर्ण रिकामं झालं, खिसे फाटले. मग ते करताना पण मला तिथे जॉनरमध्ये मला लँडस्केप फादर ठेवायला लागलं. पण देन दॅट इज ऑल्सो वर्क आउट टू द बेनिफिट ऑफ इट, अँड दिस इज दॅट स्पा बिल्डिंग. नाव इथे तुम्ही डिटेलिंग बघू शकता की हे बालीमध्ये जाऊन इथे हे दिस इज द लॉंगेस्ट हँडमेड स्ट्रक्चर ॲज अ पार्टिशन इन इंडिया टुडे. सो दिस लेंथ बाय इटसेल्फ इज अराउंड 25 meters आणि द हाईट इज अराउंड 7 meters. सो या लेंथचं हे तिथनं बनवून हे सगळं डिटेलिंग केलेलं आहे. ह्या डिटेलिंग तिथं बालीमध्ये बसून केलं आणि त्यांच्याकडनं हे सगळं मॅन्युफॅक्चर डिझाईन करून घेतलं आणि ते आणून घेतली इन्स्टॉल केलं. सो दिस इज हाऊ थिंग्स ड्रास्टिकली चेंज टू युअर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर विथ एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स इन लँडस्केप आर ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज अलॉंग विथ युअर थॉट प्रोसेस, अँड दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरन्स. द मेरिडियन महाबळेश्वर, सो ही बऱ्याच लोकांनी बघितली असेल ही प्रॉपर्टी. तर द मेरिडियन महाबळेश्वरला सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं कुठली झाडं ती तोडूच देत नाही, आणि मग त्याचा इम्पॅक्ट वापर करून लँडस्केपमध्ये आता इथे पूर्ण पेविंगच आहे, लँडस्केपच नाही आहे. तुम्ही म्हणाल काय लँडस्केप, पण मेबी हा जो स्केल आहे हा प्रपोर्शन आहे. सो इट्स लाईक अ कठड आहे, त्या कठड्यामधनं ते झाड आलं. सो दॅट बाय इटसेल्फ इज अ लँडस्केप. सो गिव्हिंग एन ऑनर टू द एक्झिस्टिंग ट्रीज मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स टू दोज कोर्टयार्ड्स, अँड दे विल रिअली स्पीक ऑफ व्हॉट दोज स्पेसेस आर. आता या झाडांच्या मधनं त्यांचं रिसेप्शन वरती होतं, मग तिथे जाताना रॅम्प केला, या स्टेप्स या बसवल्या. त्यामुळे आज त्याला इतका इम्पॉर्टन्स झाला आहे त्या जागेला की आज त्यांच्याकडे 150 लोकांची कॉन्फरन्स झाली तर सगळे लोक इथे बसतात आणि फोटो काढतात.
So it has become like an amphi, it has become like an interaction spaces, it has become like a children's playground. So any feature what you design, maybe तुम्ही पायऱ्या म्हणून डिझाईन करा, पण त्याचा वापर काहीतरी वेगळा मुलं लोक विचार करू शकतात. तर तशा दृष्टीने हे सगळं मल्टीफसाड वापर होतो आणि दॅट इज बिकम अ ब्युटिफुल आयकॉन. दिस इज द हायेस्ट पूल अँड दॅट हॅज दॅट इन्फिनिटी पूल विच इज व्हेरी व्हेरी फेमस. त्याला लागूनचा आहे टेरेस डेक. This is a fireplace, which is again a landscape picture which has been designed out there. And then the character, झाडं वाचवत हे सगळं क्राफ्ट केलं गेलं. याच्यात एक थेरपी आणि स्टोरी अशी आहे की हे काम पहिलं लँडस्केपचं माझ्याकडे नव्हतं. हे लँडस्केपचं काम त्यांनी थायलंडच्या एका एजन्सीला दिलं होतं. 4 करोड रुपये त्या लोकांना दिले होते फी. त्यांनी ड्रॉइंगवर गठ्ठेच्या गठ्ठे करून दिले होते, पण एक काही स्क्वेअर फीट साईटवर करू शकत नव्हते आणि फेल्युअर झालं होतं. मग त्या लोकांना कुठून तरी पत्ता कळला, मग ते शोधत आले, मग माझ्याशी बोलले. मी त्यांना म्हटलं मी हे 6 महिन्यात तुम्हाला पूर्ण करून, आणि मी हे प्रत्येक गोष्ट दर मंगळवार आणि शुक्रवार तिथं साईटवर जायचो आणि साईटवर मार्क करून काम कम्प्लीट करून दिले विथ स्केचेस. सो दिस इज हाऊ दोज थेरपी ऑफ एंटायर लँडस्केप हॅज हॅपन्ड अँड दॅट इज वाय आय एम प्राऊड ऑफ इट की वी कॅन डिलिव्हर इफ वी थिंक, अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज इंडियन्स. सो आता हे सगळं लँडस्केप्स आणि थेरपी आहे. So this is how it looks like. So it really looks in the forest and it's very very beautiful. For furniture, तुमचं सिलेक्शन काय असलं पाहिजे, कलर कॉम्बिनेशन्स काय असले पाहिजे, they also make a lot of difference. This is another beautiful project which is in Vapi. अवध हेलिकोनियम म्हणून आहे. आर्किटेक्ट त्याचे या बिल्डिंगचे मिस्टर कानेटकर म्हणून आहेत, मुंबईचे चंद्रशेखर कानेटकर. ते आणि मी पहिल्यांदा या प्रोजेक्टवर गेलो. पहिली माझी अपॉइंटमेंट झाली होती, मग नंतर त्यांना मी सजेस्ट म्हटलं होतं की सर तुम्ही या प्रोजेक्टवर काम करा. आम्ही तिथे गेल्यानंतर आम्हाला त्या क्लायंटने चॅलेंज दिला होता की तुम्ही 9 महिन्यात हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट करायचा. तर हा जवळजवळ 120 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. तर आम्ही त्यांना तेच म्हटलं होतं की 9 महिन्यात हार्डली पॉसिबल आहे. 2.5 लाख स्क्वेअर फुटाचा आहे. त्यांना म्हणलं हे शक्य नाही आहे. ते म्हणले नाही आपण शक्य करू, तुम्ही सांगाल ते मी करायला तयार आहे. आणि to be precise, this was completed in 7 months, 8 days. With all the odds, मध्ये 1 महिना पावसाचा जाऊन सुद्धा हा 7 महिने 8 दिवसामध्ये काम कम्प्लीट झालेलं आहे. आणि तिथे अराउंड 2.5 लाख प्रोजेक्ट आहे, 6.5 एकरचा प्रोजेक्ट आहे. तुम्हाला एक्सपान्सचा जेव्हा सॅटेलाइट इमेज येईल तेव्हा लक्षात येईल. सो दिस इज द नाईट विजन ऑफ द सेम थिंग. लाइटिंग त्याचं कपिल सुलरकर म्हणून गोव्याचे लाइटिंग डिझायनर आहेत. इज अन आर्किटेक्ट नाव टर्न एज अ लाइटिंग डिझायनर. अक्षरधाम आणि सगळ्या टेम्पल्सचं वगैरे त्यांनी केलेलं. ही हॅज डन द लाइटिंग पार्ट ऑफ इट. दिस इज अ फाउंटन बेसिस. हे अगर मी कॉपी जे म्हणतो ना त्याचे मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो की दिल्लीला फिरायला खूप वेळा जायचो. तर दिल्लीला मला हे फाउंटन तुम्हाला खूप ठिकाणी दिसतात. न्यूटन्स फाउंटन म्हणतात त्याला. तर हे न्यूटनने म्हणजे ज्यांनी आधी जे डिझाईन केलेलं त्यांनी वेगवेगळ्या स्टोन्समध्ये केलं. म्हणजे हे पाकळ्या आहेत ना, ह्या एक स्टोन आहे. मी हट्ट धरला एकाच दगडात करायचा. आणि नाव दिस इज द लार्जेस्ट. ह्याचा डायमीटर 28 फुटाचा दगड काढला आणि त्यातनं आम्ही हा 18 फुटाचा फाउंटन डेव्हलप केला. सो दिस इज अ सिंगल स्टोन फाउंटन अँड दॅट हॅज बिकम अन आयकॉन प्रोजेक्ट. सो त्या माणसाने त्याच्यासाठी पैसे खर्च केले. मग मी हट्ट धरला, मी त्याला सांगितलं त्याचं कारण काय. सो दिस इज अ सिंगल लार्जेस्ट सिंगल स्टोन फाउंटन इन इंडिया टुडे विच स्टँड्स ॲज अ सिंगल पीस अँड दॅट हॅज बिकम अन आयकॉन. सो नाव दे हॅव नेम्ड इट आउट देअर, दे हॅव स्टेटेड आउट देअर अँड दॅट स्टँड्स ॲज अन आयकॉन. सो यालाही मला इंटरनॅशनल इटलीचे खूप अवॉर्ड्स मिळाले या प्रोजेक्टला. सो स्केल आणि प्रपोर्शन तुम्हाला लक्षात येईल. मटेरियल यूज साधा रेडाचा वापरला गेला पण कॉम्बिनेशन विथ द आर्किटेक्चर अँड लँडस्केप मर्जिंग टुगेदर. म्हणजे इथे असं वाटतं की आर्किटेक्ट अँड लँडस्केप डिझायनर सेम आहे, पण देन वर्किंग विथ द ब्रेन्स ऑफ अन आर्किटेक्ट अँड देन गिव्हिंग समर्पण जे म्हणतो ना आपण, ते समर्पण करायला गेलं की ऑटोमॅटिकली असे काहीतरी प्रोजेक्ट्स होतात. आणि दॅट इज हाऊ दिस आयकॉनिक प्रोजेक्ट हॅज हॅपन्ड. हा मधला कोर्टयार्ड आहे, याच्यामध्ये मग या
सगळ्या तिकडच्या गुजरातच्या इन्स्पायर्ड स्टेपवेल्स त्याच्यापासून हे केलं गेलं आहे आणि हे सगळं रेडाग्रामध्ये फ्लोरिंग वगैरे केलं गेलं आहे. ही नारळ आम्ही मोठे आणूनच लावले. लँडस्केप डिझायनर म्हणून याचा एक अजून दुसरा चॅलेंज म्हणजे मी सगळी यादी केली, प्लांटेशन प्लॅन केलं, खूप हुशार आहे असं दाखवायचा प्रयत्न केला आणि क्लायंट घेऊन गेला राजमुंडेला. मला तिथे कोटेशन आलं समोर. कोटेशन आल्यानंतर त्याने मला फक्त एकच संध्याकाळी छान मस्त ओव्हर कप ऑफ बियर म्हणतो. तो ओव्हर कप ऑफ बियर त्याने मला सांगितलं की महेश भाई, आता मी कप ऑफ बियर का म्हणलं हे कळेल तुम्हाला. महेश भाई आप एक काम करो ना, म्हणे आपने ये जो करीबन 280 प्लांट्स जो बोले हैं, आप एक काम करो इसमें से 80 सिलेक्ट करो और बड़े ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैसे का कोई मामला नहीं है, लेकिन 80 ले लो. तुम्ही विचार करा की 6 एकरचा प्रोजेक्ट लँडस्केप करायचा आहे तुम्हाला, तुमच्याकडे एक रात्र दिली आहे, 80 झाडं सिलेक्ट करा, तुम्हीच सिलेक्ट केलेल्या मध्ये आणि त्याची लिस्ट काढा विदाउट प्लांटेशन प्लॅन. आणि ते तिथे केलं. मी जवळजवळ 42 ट्रक झाडं आली त्या साईडवर आणि त्याच्यानंतर मी बरोबर 1.5 आठवड्यामध्ये ती झाडं साईटवर विदाउट प्लांटेशन प्लॅन, फक्त वॉकी टॉकी सारखं जे इव्हेंटला वापरतात ना तशा वॉकी टॉकीने मी बोलायचो. एका ठिकाणी झाडं उतरवली होती, तिथे 4 लोक होती सुपरवायझर्स, ते भरायला होते. मग मी त्यांना सांगायचो हाँ कैलिथिया लुटिया भेजो. मग ते कैलिथिया लुटिया भरायचे. कितना भेजू साहब? 250 आया है, उसमें से 50 भेजो. मग मी ज्या एरियात आहे तिथे मला 50च लावायचे, मग उरलेले 200 कुठे लावायचे. हा सगळा जॉमेट्री आणि ही जी कसरत आहे ना, सर्कस आहे, ती करण्यामध्ये आणि आनंद जो मिळतो ना, ते सॅटिस्फॅक्शन आज तुम्हाला हे फोटोग्राफ्स बघताना जेवढा मे बी येतही असेल, पण त्याच्या चौपट मला येतोय की अरे मला हे असं काहीतरी करायला मिळालं. आणि मला या जर्नीमध्ये मला ही सगळ्यात मोठी शिक्षा आहे, शिकवण आहे. शिक्षा एवढ्या करत आहे कारण की मला पळायला खूप लागलं, तिथे 4-5 किलो वजन कमी झालं. पण ह्या सगळ्यामधनं मला शिकायला एक नक्कीच मिळालं की एनी चॅलेंज इज पॉसिबल अँड यू हॅव टू go for it, and that is very very important. So this is the interior landscape merged together for that project. This is also a beautiful welcome fountain there. Lotus theme होती सगळीकडे, त्यामध्ये तो फ्लेवर सगळ्या डिझाईन सगळे दिसेल. Night characters to the buildings, and this is how it looks with the landscape. It's a stunning landscape. यालाच लागून आता परत 2.5 लाख स्क्वेअर फुटाचा आता लेटेस्ट कमी आम्ही काम केलं आणि हे दोन्ही मिळून जवळजवळ 5.5 लाख स्क्वेअर फुटाचं काम झालं. आणि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिडेन्शियल क्लब हाऊसेस इन इंडिया टुडे. त्याच्यातले जे बंगले छोटे छोटे, आणि दिस इज द स्केल ऑफ इट. सो दिस इज अ रिअल सॅटेलाइट इमेज. आणि मी तुम्हाला याचा नंतर नक्की पाठवीन. मी रेंडर केलेला 3D इमेज आणि ही इमेज तुम्ही पॅरलल ठेवायची समोर आणि मला सांगायचं हे वेगळं काही नाही. इतकं परफेक्शन या सगळ्या गोष्टी असतात. आणि तुम्हाला जेव्हा टाइमलाईन दिली जाते ना, तुम्ही तुमचे अनुभव तुम्हाला माहिती असतील, तुम्हाला जेव्हा वेळेचं बंधन देतात ना त्यावेळेस माणूस चांगला परफॉर्म करतो. पण तुम्हाला जर मी सांगितलं ना खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे महेश भाई, 6 वर्ष करायचा आहे, मी लेथार्जिकली त्याच्याकडे बघतो. मे बी चॅलेंजेस ऑलवेज आर in control and proportion to time. So probably that has given this product and that is how this thing has done. हे 650 बनले. मी दुधाला लाईन लावतात ना तसे लोक पिशव्या घेऊन आणि चेकबुक घेऊन लाईनीत 5:30 वाजल्यापासून उभे बघितले. आणि हा नोटाबंदीच्या काळामध्ये 650 बंगल्यांचा स्कीम अख्खी विकली गेली होती. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन द सक्सेस रेट ऑफ दिस पर्टिक्युलर. हा विवेदा नाशिकचा, आणि विवेदाला पण कॅरेक्टर ऑफ लँडस्केप आणि याचा सेकंडरी आर्किटेक्चर पण आपण केलं. सो कॅरेक्टर ऑफ लँडस्केप्स आर व्हेरी सिम्पल. या बिल्डिंग आणि स्ट्रक्चरमध्ये आर्किटेक्टने एवढा खर्च केला होता की तो क्लायंट काही नाही आहे अशाच परिस्थितीत माझ्याकडे आला. आता तुम्ही इथे पाठलेला बघा, तुम्ही साधी खडी पसरली आणि इट मेक्स सो ब्युटिफुल. आता मी खडी पसरली ना, मी लोकांना काय सांगितलं की तुम्ही त्याच्यावरनं चाला, द साऊंड विल इंटरॅक्ट विथ यू. आणि नाव पीपल ओनली टेल. म्हणजे तो इंजिनियरला मी हे समजवलं, इंजिनियरने क्लायंटला समजवलं आणि क्लायंटने त्याच्या लोकांना समजवलं. त्यामुळे आज चालताना
प्रत्येक माणूस तेच सांगतो की अरे इंटरॅक्शन ऑफ थॉट आहे, मग अरे वाळू पण बोलते माझ्याशी. म्हणजे तुम्ही जी स्टोरी सांगाल ना ती स्टोरी लोकांना जाणवायला लागते तुमच्या डिझाईन. हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे ते कमी खर्चात केलंय हे विसरलेत लोकांना. हे केलं गेलंय हे जाणवायला लागले आणि दॅट इज हाऊ द स्टोरीज हॅव स्टार्टेड इव्हॉल्विंग विथ द लँडस्केप अराउंड देअर. मग छोटे कोट्याड आहेत दिस इज हाऊ द लँडस्केप इज अँड दॅट इज व्हॉट इट स्पीक्स. म्हणजे तुम्ही तिथे बघितलं रेड आग्रा बरोबरचं लँडस्केप आणि इथे तुम्ही बसाल्ट बरोबरचं लँडस्केप बघताय. त्या थेरपी मधला फरक बघा. दिस इज हाऊ इट लुक्स. So I have given importance to all the hillscapes around and surrounding hillscapes. म्हणून मी हे गझिबो जाणून बुजून मोठे केले. कारण की जसे मागचे हिलॉक्स आहेत मला दोनदा क्लायंटचा फोन आला, नागपूरकर तुम्ही चुकलाय का? म्हणलं कशासाठी तुम्ही विचारताय? नाही म्हणे या गझिबोच्या हाईट्स एकसारख्या आहेत आणि हेच एक वेगळं उभं राहिलंय. म्हणलं तुम्ही चुकलाय का असा दोनदा तीनदा फोन आला. म्हणलं साहेब नाही, तुम्ही शांतपणे उभं राहून बोला. तुमच्या मागचे जे हिलस्केप तरी ढग आहेत, तुमच्या मागचे जे हिलस्केप्स आहेत त्याला काहीतरी रिस्पॉन्स दिला पाहिजे ना, म्हणून मी हे केलं. मग त्याच्यानंतर त्याचा फोन नाही आला, त्याने तसंच केलं. सो दिस इज हाऊ लँडस्केप अँड डिझाईन रिअली स्पीक्स टू द सराउंडिंग्स अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग कॅरेक्टर, टेरेसेस, landscapes, pool, again a courtyard space, no landscape here. झाड एकही नाही, पण लँडस्केप आहे का? आहे. तो स्केप आहे, तो लँडचा स्केप आहे. लँडस्केप म्हणजे झाडं नाही, लँडचा स्केप असल्या कारणाने तो प्रपोर्शन, म्हणून हे लँडस्केप. तुम्ही आवडची लोक आता तर खूप बदललं, हे खूप जुने फोटोज आहेत. सगळी झाडं कॅनोपी झाली. परगोलास आणि याच्यावरती आता क्रिपर्स खूप चढले. हे एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे माझं. मला पहाटे 3:30ला एक स्वप्न पडलं आणि मग मी हे डिझाईन केलेलं आहे. हे अनबिल्ट स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे असे पण प्रोजेक्ट्स होतात की जे अनबिल्ट आहेत. ते शिवाचं शिवलिंग आहे आणि शिवाचं मंदिर आहे. मला का कोण झालं स्वप्नात दिसलं, मी पहाटे उठलो आणि मी सर्चेस केले आणि 3D करून ठेवलं. मला हे होईल नाही होईल मला माहिती नाही, पण माझ्या डिझाईन स्ट्रॅटेजीमध्ये ते का. तर अशाही गोष्टी तुमच्या आयुष्यात येतील की ज्यात तुम्ही त्याचं संगोपन करून ठेवलं तर ते मे बी तुम्हाला कुठेतरी वापरता येईल. आणि हे होतच. म्हणजे इफ यू ड्रीम इट कम्स टू रियालिटी आणि इट माइट हॅपन. म्हणजे अजूनही मी होपफुल आहे की कधी ना कधी माझ्याकडनं. आतापर्यंत त्या थेरपीजमध्ये एकदम तुम्ही बघा की कुठल्या लेवलला उतरलाय. हा प्रोजेक्ट रोह्याला आहे. हा जो लाईट पोल आहे हा फक्त 600 रुपयात तयार केला. काय आहे? 4 बल्ले आहेत, तेलाचा डब्बा आहे, त्याला पाईन वूडचा एजिंग आहे आणि साधी रोप गुंडाळली आणि लाईट बल्ब लावली. सो इट हॅज वर्क आणि इट हॅज वर्क लाईक लाईट पोल्स अँड इट इज स्टँडिंग देअर. हा 600 रुपयाचा लाईट पोल पडला, कुजला तरी तो माणूस परत तयार करतो आणि तिथे ठेवतो. सो दॅट becomes like an element in your design. So this is experimental. इथलं इंटिरियर तुम्ही बघा. म्हणजे हे परत गावाकडचं त्या थेरपीमध्ये मी आलो. सो दिस इज हाऊ. हे शेततळ होतं, मग त्याचा खंड आम्ही केला. हा जवळजवळ 350 एकरचा प्रोजेक्ट आहे. तर लेपर्ड सफारी आहे. आता इथे रिसॉर्ट पण झालाय. सो दॅट इज अ व्हेरी हाय एंड रिसॉर्ट इन रोहा विच इज कम अप अँड दॅट इज व्हॉट दिस इज. मग हे मॅनमेड लेक्स आहेत. पण लेक करताना या मंदिराच्या मागे मला टेक करायचा होता विच स्टेप्स डाऊन फर्दर इन टू द लेक. अगेन यू विल सी द लाईट. धमेली आहेत, दोन धमेली आहेत एकावर एक ठेवलेली अँड दॅट इज बिकम अ बोलार्ड लाईट. सो दॅट अगेन इज 350 रुपीज अ कॉस्ट. सो दॅट गिव्स अ ब्युटिफुल पिक्चर, ब्युटिफुल लाईट फिटिंग तयार होतं. मग ते 25,000 रुपयाचाच बोलार्ड घ्यायला पाहिजे असं नाही आहे. So you can create your own stories and write about it. So everything will happen. See, this is how it looks at night. ते घमेली अशी दिसतात. हा ऑब्लिक म्हणून एक रेस्टॉरंटचा प्रयत्न केला होता. ऑब्लिकच नाव होतं त्याचं. म्हणजे आम्ही नाव त्याच्यात डिराईव्ह केलं आणि मग त्याचे फ्लोरिंग पॅटर्न्स कसे वर्कआउट केले.
सो इथे कुंड्यांमध्ये झाडांचं लँडस्केप आहे, बांधायला जागाच नव्हती, त्यामुळे त्या जागांमध्ये हे काय केलं आहे. सो दॅट इज हाऊ दॅट थेरपी हॅपन्स. सो चॅलेंजेस आर लाईक तिथले इंटिरियरही आपणच केलं. सो द एक इंडस्ट्रियल शेड होती ती कन्वर्ट केली रेस्टॉरंट. इट्स अ व्हेरी फेमस रेस्टॉरंट इन पुणे. सो याच्याशी हा कोरिलेटेड आहे. हा एक बंगलो आहे, एक बिल्डर आहे तुमचा, आणि मग इथनं स्टेप डाऊन करून आल्यानंतर तो पूल आहे, त्याला पाणी आणि इथे लाऊंज आहे त्यांचा. सो दिस इज हाऊ द लाऊंज इज. मग स्टेप डाऊन गार्डन आहे. मटेरियलचा पॅलेट जर तुम्ही बघितलं तर एक सिंगल स्टोन पॅलेट आहे, आणि मग त्याच्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन आहे. देयर इज नथिंग व्हेरी वायब्रंट इन दिस, बट देयर इज दॅट होमली फील विच दॅट बिल्डर वॉन्ट्स व्हेन ही कम्स इन. सो दॅट इज व्हॉट हॅज बीन अचीव्ड इन दिस. हे बालीला केलेलं एक रेस्टॉरंट आहे विच इज इन बॅम्बू, ब्लॅक बॅम्बू. सो दिस हॅज बीन डन ब्लॅक बॅम्बूमध्ये. तिथेच त्या लोकांबरोबर ते टोन अप करून ते सगळं वळवून करून आणि मग हे सगळं लँडस्केप त्याच्यामध्ये बसवलं. सो दिस इज एंटायरली डन इन ब्लॅक बॅम्बू. देयर इज नो स्ट्रक्चरल मेंबर टू इट. स्ट्रक्चरली तुम्हाला फोटो वाटेल तर हे याच्यामध्ये कॉन्क्रीट आहे आतून आणि याच्यामधनं स्टील वळवलं. सो ते वाकवून त्याच्यामध्ये स्टील टाकून मग वरतून कॉन्क्रीट बनवलं. So that has become a structural member and supporting member. That is how it looks like. So this is a column which supports all the bending members and the roof above. And this is a bar. So this is how it looks. हा जवळजवळ 1,20,000 स्क्वेअर फुटाचा बंगला आहे. एक पॅलेस आहे दॅट इज कमिंग अप नियर यू. तुमच्या आसपासच जवळपास कुठेतरी येतोय. सो दॅट आय विल नॉट रिव्हील ॲट द मोमेंट, बट दिस इज देअर. असाही वेळेपणा तुमच्याकडे करायला कधीतरी येतो आर्किटेक्ट म्हणून. मग त्याच्याशी रिलेटेड लँडस्केप पण येतो. आता ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे यांच्यातली बेडरूमची साईज विचारली तर 12,000 स्क्वेअर फुटाची बेड स्पेस आहे आणि 5,500 स्क्वेअर फुटाचा टॉयलेट आहे, मास्टर टॉयलेट. मग आता 5,500 स्क्वेअर फुटाच्या एकच कमोड ना, करू काय, हा चॅलेंज आहे. परत आता त्या छोट्या चॅलेंज हा चॅलेंज मी काय करू, मग कमोड तर वेगळा करू शकत नाही. याच्यातूनच एक अनुभव म्हणून तुम्हाला सांगतो. VRL म्हणजे विजयानंद रोड लाईन्स, हुबळीचं खूप फेमस रोड लाईन्स आहे. त्यांचं मी प्रोजेक्ट करत होतो. तर त्यांचं घर करत असताना तेव्हा मी इंटिरियर काही करत नव्हतो फॉर्च्युनेटली. तर त्यांच्या टॉयलेटमध्ये मला दाखवायला गेलं की टिपिकल हिंदी कानडी असं बोलतो. महेश भाई आई इधर आओ म्हणजे दिखाता आहे आपको. त्यांनी घेऊन गेला त्याच्या टॉयलेटमध्ये आणि त्या कमोडच्या वरती त्यांनी चंदनाचं सिंहासन केलं. तर मी म्हणलं तुम्ही चंदनाचं सिंहासन केलं, छान आहे, पण शेवटी त्या आदल्या दिवशीच्या रात्रीच्या खाण्यावर आहे ना सगळं. तर चंदनाचा वास आणि सुवास किती आहे ना, पण हौसेला मोल नाही. आणि तिथे करताना मला सगळ्यात मोठा एक चॅलेंज आला होता. तुम्ही सगळ्यांनी या स्टोरीज तुमच्या जुन्यापणी ऐकल्या असतील. तिथे त्यांची तिजोरी ठेवायची होती साऊथ वेस्ट कॉर्नरला. साईड मार्जिन होती 16 फुटाची आणि तिजोरी ठेवायची होती. माझं लँडस्केप कम्प्लीट झालं होतं, कम्प्लीट. आणि मग ते त्यांच्या विजयानंद रोड लाईनचे क्रेन्स बिन चालले आणि तिजोरीचा साईज होता 12 फूट बाय 12 फूट बाय 12 फुटाची तिजोरी. आणि ते म्हणे आता सगळ्यात शेवटी तिजोरी आणायची ना, कारण की लोक गेली पाहिजे साईटवरनं, मग ती तिजोरी आणायची. त्यामुळे आता ही तिजोरी आत ठेवायची. तर मग त्यांची लोक आली, आता हे उखडा सगळं लँडस्केप. म्हणजे मी नाही उखडणार लँडस्केप, ते झाडं परत येणार नाही, मला पाहिजे त्या पद्धतीने येणार. म्हणजे नाही उखडा येईल लँडस्केप. म्हणलं नाही उघडला. आणि मग त्याच्यावर डिबेट झाला. आणि मग ही तिजोरी आत न्यायची कशी त्या 12 फुटाच्या पॅसेजमधनं, कारण की गाडी आत घालायची होती. मग ते कंपाऊंड वॉल पण तोडायला निघालं होतं. मग मी त्यांना म्हटलं एक दिवस द्या मला, मी तुम्हाला सोल्युशन सांगतो. मग लॉन केलेलं होतं इथे. मग मी त्यांना म्हटलं इथे आईस फॅक्टरी आहे. म्हणे आहे. मग मी त्या आईस फॅक्टरीत गेलो. त्यांना म्हटलं सगळ्या लाद्या विकत घ्या 1 दिवसात. आणि त्या लॉनवर सगळ्या लाद्या ठेवल्या आईस फॅक्टरीच्या. आणि मी त्यांना म्हटलं त्याच्यावरती तुम्ही ती तिजोरी ठेवा. आणि बरोबर 15 ते 16 लोकांनी ढकलली तिजोरी साऊथ वेस्ट कॉर्नरला नेली आणि ते आत ढकलली. सो दिस इज हाऊ यू कॅन सेव्ह. परत ते वितळलेलं बर्फ होतं, ते पाणी झालं. त्यामुळे माझं लँडस्केप तसं राहिलं, ते उखडलं पण नाही. आणि द अचिव्हमेंट ऑफ व्हॉट आय वॉन्टेड in that particular, so this is again experimentation in landscape which happens as a challenge to you and you can achieve those. So these are the things which can happen in your use of time. एक थोडंसं contemporary landscape आहे builders. So
थेरपी वाईज अगेन दिस इज हाऊ द कंटेम्पररी आजच्या पिढीला आवडणारं त्यांना आवडणारं फ्रॉम सेलिब्रिटी अजय अतुलचा बंगला करतोय म्युझिक डिरेक्टर त्यांचा बंगला आहे दॅट इज देअर आणि एक छोटीशी अक्कलकोट स्वामी समर्थांचं 65 एकरचं आम्ही काम करतोय त्याची एक फिल्म आहे ती मी फिल्म तुम्ही सगळ्यांनी बघा आनंद घ्यावा आणि हे फिल्म करताना हे 1.5 आठवड्यात केलेलं काम आहे त्या दृष्टीने त्याच्याकडे बघा काही चुका असतील तर क्षमा करा आणि मग या फिल्म बघितल्यानंतर त्यात मी एंड द सेशन प्लीज This is small town located in the Solapur district of Maharashtra. This is where Shri Swami Samantha, also known as Akkalkot Swami, is a small town located in the Solapur district of Maharashtra that has a rich spiritual and historical heritage. This is where Shri Swami Samantha, also known as Akkalkot Swami, continues to develop his legacy. A futuristic project called Undertaker Spiritual Villa, conceived by Srimati Balaji Rajan Bhosle, Raja Sahib of Akkalkot, resting on the it has Mr. Mahesh Gupta, represents the principal Ashira area. The supported hand represents the 55-acre spiritual villa, denoted as a perfect form representing Shri Swami Samantha. Resting posture is the resort, with the lens representing the residential area. The supported hand represents hospitals means the heart, representing his election. The lemon representing Janata Hishya, the jackal, and stomach, representing the resort. Sanatan knees and legs representing the stomach. The entire master plan is an experience recipes with Shri Swami Samant Singh Sevakram Universal Shri Janata Hishya is Spandan and Prayanagi. Zindai, the Brahmastha, in addition to Brahmastha, the context entire master plan is divided into 6 sisters. A large sculpture, Sevakram Swami Samant offers artistic Spanball, and Puja is a restriction of Brahmastha, provides the perfect context for the proposed development of futuristic stylistic. A large sculpture of Shri Swami Samant offers peace and balance to all. True life is a residential experience which connects the visitors with the common space, therefore marking the futuristic state of visitors and women. It is a perfect vision of spiritual activities in the highest vision to live life under a few resting place for all shrines will be a common space of parking 561 buses and 5 inches. The canteen and other utilities will make this place perfect for as well resting place for all community. We provide Sevakram convenes the social preservation of this place with service. Same also provide the temples of humanity offers when planned to be in service. Residents is terminated and precious days will provide visitors with a well-fledged understanding of what this region it will also provide the knowledge of the history of the royal family of Residents feel this strong business is turned into enriching piece of heritage and youth and school production will provide information related to the past and to understand its presence. In production, I will explain Shri Swami Samant is the central devotees of this divine unity and stone guide. Explaining chapter here will provide a different experience and tranquility in resonance with spiritual and ability. Every emotion is reciprocated with joy and happiness.
carried the visitors on with 18 exclusive rooms. Whereas the residents found enjoyable peace and tranquility, impress upon with spirituality. It will be a truly official people's life, most of the fun and evidence of having the visitors with a musical extravaganza at its along light and sound to enhance and engross them with collection like a gigantic water prasad. Every devotee and visitor who comes to this place will be on from the existence of energy supernatural and the steps forward with the for the prasad in connection with the gigantic water and sculpture. Respect Kunjaji and visit the elements on and the style magnificent elephant. How the Shivaratri champion care will be taken totalizing the lighting of this entire site. The most features earthy collections that respect the traditional values and elements of the Wada style architecture. Provide them with special considerations and shares will be taken to design the lightation of residential place. Along with easy to read signs and short intervals will make it easy for citizens to navigate and at the same distance and provide them with vision and special settlements as vegetation of the natural trees along with flowering trees will play an important role for the devotees during worship. With expert artists and experienced workmen, the place is sure to emerge as India's most beautiful and favorite place for devotional tourism. I am not the only person who has done all this. So it is not me, आम्ही आहोत. खूप लोक याच्या मागे क्षमप्रिय आहेत. माझ्या क्लायंट्स पासून ते माझ्या इंजिनियर्स पासून ते माझ्या अधिकाऱ्यांपासून ते माझ्या सगळ्या ऑफिस स्टाफपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी मिळून हे सगळं केलेलं आहे. मला ऑन देअर बिहाफ आय ॲक्सेप्ट ऑल द थँक्स फॉर कॉलिंग मी हिअर अँड गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू प्रेझेंट. आणि येणाऱ्या काळात तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर कुठे ना कुठेतरी कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रोजेक्टवर काहीतरी शिकायला मिळेल या हेतूने मी नक्की प्रयत्न करेन. थँक्यू सो मच वन्स अगेन फॉर कॉलिंग. अतिशय उत्साहवंत आणि एक इन्स्पिरेशन माझ्यासारख्या म्हणा किंवा आपल्यासारख्या प्रोफेशन्सना अतिशय हे एक सुंदर स्टेटस यानंतर कोणाचे क्वेश्चन्स काही असतील ते कृपया. तर तुम्हाला असं कधी जाणीव झाली की आपण या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं? 8वीत माझे वडील BSc ॲग्री. माझ्या वडिलांनी BSc ॲग्रिकल्चरिस्ट असताना किर्लोस्कर कन्सल्टंटमध्ये ते नोकरीला होते. पुण्यामध्ये पाषाण लेक नावाची एक जागा आहे. त्याची एक कॉम्पिटिशन कॉर्पोरेशनने जाहीर केली. माझी बहीण ही आर्किटेक्ट आहे आणि तिची मैत्रीण मदत करणार होती वडिलांना ड्रॉइंग करायला. आणि अनफॉर्च्युनेटली काही कारणास्तव ते जमलं नाही आणि तिने आयत्या वेळेस एक दिवस आधी सांगितलं. आणि वडिलांचं लिखाण उत्कृष्ट आहे आणि त्यांनी सगळा रिपोर्ट तयार केला होता BSc ॲग्रिकल्चरिस्ट असल्यामुळे. आणि डिझाईन कॉन्सेप्ट तयार होती पण डिझाईनमध्ये मांडणी नव्हती. तर त्यावेळेस माझं ड्रॉइंग सो चांगलं होतं. मग मला त्यांनी सांगितलं की तू ड्रॉइंग करशील का. ती मुलगी नाही मिळाली आता. मग गेटवेवर साध्या शार्पच्या बॉलपेनने मी ड्रॉइंग केलं. छोट्या DP मधल्या प्लॅनवरनं एनलार्जमेंटपर्यंत सगळं वडिलांनी शिकवलं आणि मी ते केलं. म्हणजे BSc ॲग्रिकल्चरिस्ट माणूस तुम्हाला जर ड्रॉइंग कसं करायचं हे शिकवू शकतो. तर त्याच्यातनं मला एक जाणीव नक्कीच झाली की हा माझा पॅशन आहे. मग मी आर्किटेक्ट व्हायचं ठरवलं आणि त्याच्यात फॉर्च्युनेटली असं होतं की आमचा नंबर आला शेवटचा. कारण की तेव्हा 28 आर्किटेक्टने भाग घेतला होता त्या कॉम्पिटिशनमध्ये आणि BSc ॲग्रिकल्चरिस्ट म्हणून वडिलांचं एकट्याचंच नाव होतं. तर तेव्हा
त्या देवव्रत मेहता म्हणून कमिशनर होते पुण्याचे, त्यांनी आम्हाला आतमध्ये बोलवलं आणि संध्याकाळचे 8:30 वाजले होते. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आता काय असेल ते 5-10 मिनिटात उरका आणि जा, आमचा निर्णय झालेला आहे कुणाला अवॉर्ड द्यायचा, नाही हे बक्षीस कुणाला द्यायचं, 10,000 रुपयाचं पारितोषिक होतं. वडील म्हणले बरं ठीक आहे, आता तुम्ही एवढं सांगताय तर म्हणून महेश ड्रॉइंग लाव. तर मी 2 केलेली ड्रॉइंग लावली आणि त्याच्यावरती वडिलांनी संध्याकाळी रात्री 8:30ला जे बोलायला चालू केलं ते 2:30 पर्यंत रात्री वडील बोलले, फॅक्ट्स आणि फिगर्सवर बोलले, फंक्शनॅलिटीवर बोलले. आणि ते झाल्यानंतर हे ऑक्टोबरमध्ये घडलं आणि डिसेंबर 31ला पाषाणमधल्या निमणांचा तिथले कॉर्पोरेटर होते, त्यांचा फोन आला, नामपूरकर साहेब तुम्ही सकाळ आज आणलात की नाही. वडील म्हणले अजून आमच्याकडे उशिरा येतो. तेव्हा आम्ही मार्केटला राहायचो आणि सकाळ स्वारगेटला यायचं आणि मग तिथनं आमच्याकडे 10-10:30 यायचा. म्हणजे सायकलवरनं मुलाला पाठवा आणि घेऊन या. आणि मी तो आणला आणि त्याच्यात पहिलं हेडिंग होतं नामपूरकर यांना 10,000चे पहिले पारितोषिक. दॅट वॉज द स्टार्टिंग पॉईंट आणि सिग्नेशन आहे. त्यामुळे मला ड्रॉइंग येतं आणि मी शिक्षण नाही झालंय पेक्षा आपण सगळं करू शकतो. या हिमतीने जर तुम्ही पाण्यात उतरलात तर पोहता येतच. आणि तेव्हापासून मला मध्ये एक मोठी प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट होती, तर त्या माणसांना तिथल्या म्हणजे ज्या डेव्हलपर्स होते त्यांना एक काहीतरी वेगळी कॉन्सेप्ट डेव्हलप करायची होती. तर ग्रेप काउंटी म्हटल्यानंतर वाईनयार्ड म्हणजे ग्रेप्सचे वेल जसे आहेत तशा धर्तीवरचं हिलॉक रिजन असल्यामुळे तुम्ही जर प्लॅनमध्ये बघितलं ऑल द रोड्स हॅव बीन डिराइव्ड लाईक दॅट. सो इट इज लाईक अ वाईन विच स्प्रेड्स ओव्हर अँड जनरेट्स. सो बंगलोज आर लाईक ग्रेपचे जे घड आहेत तसे प्रत्येक नवीन खूप आर्किटेक्ट्सने बंगलो डिझाईन केले तिथे. सो एव्हरी ग्रेप इज ऑफ अ डिफरंट टेस्ट, बट द मास्टर प्लॅन स्पीक्स ऑफ एव्हरीथिंग टुगेदर अँड दॅट इज हाऊ द जर्नी इज. म्हणून ती ग्रेप काउंटीची. येस सर, टाकण्याची आयडिया कशी आली सर त्याच्यापैकी? बांबू पोकळ असतोच आपल्याला माहिती आहे, मध्ये त्याचे फक्त मधले जॉईंट्स असतात. सो इट इज ओनली टू ड्रिल. आणि बांबू गरम करून तुम्हाला वापरत करायला लागतो. सो इट्स अ टेक्निक. पण त्याला रिएन्फोर्समेंट आपल्याकडे डिक बॉय नावाची एक जागा आहे आसाममध्ये. तुम्हाला कधी जर चान्स मिळाला ना इंजिनियर्स म्हणून आर्किटेक्ट्स म्हणून तुम्ही जरूर जाऊन बघा. तिथे 150-200 वर्षापूर्वीचे डिक बॉय हे नाव पण खूप युनिक आहे, त्यामुळे नक्की लक्षात राहील तुमच्या. 200 वर्षापूर्वीचे बांबूमधले पॅलेसेस आणि दे आर स्टील स्टँडिंग ग्रेट. आणि त्याला वर्सटॅलिटी पण आहे इन टर्म्स ऑफ रिएन्फोर्समेंट आणि स्ट्रेंथ. त्यामुळे किती कुठलाही अर्थक्वेक आला तरी त्याला काही होत नाही कारण की लवचिकता आहे. सो दॅट इज स्टील स्टँडिंग देअर. तर त्यामुळे म्हणून तो थॉट प्रोसेस झाला की रिएन्फोर्स बॅम्बू अँड यूज इट लाईक अ शटरिंग अँड देन प्ले. तुम्ही इंजिनियर आहे आणि तुम्ही आणि आमच्या कोर्समध्ये नॉर्मली मास, स्केल, कंपोजिशन, प्रपोर्शन ह्या गोष्टी सिलेबसमध्ये शिकवलं जातं. माझी अशी विनंती आहे की तुम्ही केलेलं स्ट्रक्चर जर तुम्ही यूट्यूबवर वगैरे एक्सप्लेन करून सांगितले की त्यात ते मास, स्केल, प्रपोर्शन कसं वापरलंय, ते माझ्यासारख्या माणसाला रसग्रहण करायला, ते स्ट्रक्चर समजायला. कारण आम्ही लोक ऑब्जेक्टिव्ह विचार करतो आणि तुमचा विषय हा पूर्ण सब्जेक्टिव्ह असतो की आणि हॅज टू फील. मला अडचण नव्हती कारण महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आहे ते कानविंदे साहेबांनी डिझाईन केले, ते फार छान आहे. त्याच्याबद्दल मी कुठे कुठे वाचलं, पण त्याचं एक चांगल्या पद्धतीने रसग्रहण करायचं, ते चांगला माणूस ज्यांनी ते हे असेल हे असेल तर ते माझ्यासारख्या माणसाला कळू शकतं. जर असं युट्यूबवर असेल ना कुठे तर ते फार उपयोगाचं पडेल. तुमच्याच डिझाईन तुमच्या तोंडून ऐकणं की ह्याच्यात हे असंच केले, हे प्रोपोर्शन असे, हे मी असं केले, ते जास्त चांगलं होईल. आता तुम्ही केलं ते कळलं, पण तुम्ही ते विषयाला टच केलं, पुढे गेला विषयाला टच केलं तसं प्रोजेक्ट्स आहेत. हा मग ते खूप म्हणजे खूप प्रोजेक्ट्स आहेत. हे म्हणजे फक्त आता तुम्हाला दाखवलेले फक्त 16% प्रोजेक्ट्स आहेत. आणि मग एखाद्या जाणकार आर्किटेक्टने ताजमहाल का सुंदर आहे ते समजून सांगितलं तर ते फार छान कळेल. 40 नंतर म्हणजे मी तुम्हाला तोही नंतर कधी वेळ मिळाला तर ती गप्पा मारेन. 40 नंतर मी माझा बिझनेस परत चालू केला आणि त्याच्यानंतर आत्ता मितीपर्यंत माझ्या आत्ता दिस इज आय एम टॉकिंग टुडे आय एम 56. 16 वर्षामध्ये सर आत्ता माझे प्रोजेक्ट्सचा स्केल आहे
जवळजवळ 760 प्रोजेक्ट्स. सो 760 that is a journey which can happen and which you can do, and from a smallest project to the biggest project. So this is how the project scale has to run. आणि तुम्ही थांबला नाही पाहिजे तिथे, थांबलात की तुम्ही अडकता. म्हणूनच प्रॉब्ली दॅट थिअरी वर्क्स. पण तो विचार पुढच्या पिढी किंवा माझ्यासारख्या जाण, कारण तुम्ही युट्यूबवर तुमची स्ट्रक्चर तुमच्या सवडीने जर समजून सांगितली तर माझ्यासारख्या माणसाला ती युट्यूब चॅनल बघायला फार आवडेल. नक्की मी माहिती. थँक्यू. एक थॉट्स खूप आवडला की तुम्ही बोलताना DY पाटील सरांचा एक तुम्ही प्रोजेक्ट दाखवला बंगल्याचा. तर बोलताना तुम्ही असं दाखवलं की तिथं मोठमोठे सेलिब्रिटी असतील, शाहरुख खान, सलमान खान किंवा अदर्स येतात. बरेच लोक त्या लोकांचे म्हणजे भारतात किंवा परदेशात त्या लोकांचे खूप मोठे फॅन आहेत. पण त्यांचं वाक्य असं होतं की आम्ही तुमचे फॅन आहे. म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट आले. आणि ते लोक जेव्हा सांगतात की तुमचं लँडस्केपिंगचं आणि मी तुमचं फॅन आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. खरंच आमच्या संस्थेसाठी आज जो कारले साहेबांनी, तांदळे साहेबांनी जो कार्यक्रम ठेवला म्हणजे खूप काही शिकण्यासारखं, खूप काही गोष्टी आम्हाला म्हणजे आमच्यासाठी हा खूप मोठा फॅन वर्ग आता तयार झाला असं मला इथं बोलायचं. इन्स्पिरेशनल गोष्टी आणि ॲक्च्युअली थॉट मधल्या गोष्टी आहेत. पण एक नवीन सिव्हिल इंजिनियर म्हणून किंवा नवीन वर्क करत असताना प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की बाबा मी देतोय किंवा मी काही चांगली गोष्ट समोरच्या क्लायंटला त्याला जी त्याच्या मनातली कल्पनेतली गोष्ट देण्याचा प्रयत्न करतो. सॉरी, मी इंट्रोड्यूस करतो. मी सिव्हिल इंजिनियर आहे. मी ॲज अ RCC डिझायनर म्हणून वर्क करतो. पण ज्यावेळेस आर्किटेक्चरचा कॉन्सेप्ट येतो आणि ज्यावेळेस डिझायनर म्हणून किंवा कुठल्याही व्यक्तीला आपण ते देण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस प्रत्येक वेळी आता हे जे काही मोठे मोठे प्रोजेक्ट आहेत त्याच्यामध्ये कुठेच असा अप्रोच नव्हता की बाबा रे फायनान्सचा विषय नाही किंवा काय. पण ॲज अ डिझायनर किंवा ॲज अ इंजिनियर म्हणून माझा असा क्वेश्चन होता की याच्यासाठी तुम्ही काय गाईडलाईन द्याल की बाबा रे नवीन इंजिनियर आहे, ऐकायलाच पाहिजे असा अजिबात थॉट नाही. बट एक प्रेझेंट करताना दिलेल्या थॉटवर वर्क न होता तो काहीतरी एक वेगळाच म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये काही लोक सांगतात, काही लोक नवीन इंट्रोड्यूस करतात किंवा हल्ली ऑनलाईन नेटवरून कळतं. सो त्या हा आणि त्याच्यातून काहीतरी वेगळंच क्रिएट होतं जे की आपल्याला लक्षात असतं की बाबा रे हे असंच दाखवत होतो आणि शेवटी 4 वर्षानंतर 5 वर्षानंतर तो म्हणतो अरे हे त्यांनी केलेलं आहे. आपण दुसऱ्या साईटवर त्याच्याकडनं कळतं की हेच झालेलं आहे. सो याला कुठेतरी तो जबाबदार आहे. पण आपण ते फुटअप्स देताना कसे द्यावेत ते प्रेझेंट करताना मला असं वाटतं की प्रत्येकाने एकच प्रयत्न करायला पाहिजे, ऑनेस्ट प्रयत्न करायचा. ऑनेस्ट प्रयत्नाला तुमच्या पहिल्या फेल्युअर्स येतातच म्हणजे 100% येतात. पण 110% लाईक यू सेड की तुम्ही नंतर लोकांना लक्षात येतं 3 वर्षानंतर ते आम्ही असंच म्हणत होतो. त्याच्यापेक्षा आता पहिला प्रयत्न करताना तो ऑनेस्ट प्रयत्न करायचा. एक दुसरा प्रयत्न तुम्ही एक करताना त्यांना शिकवायलाच जायचं नाही. माणसाला आजकाल शिकवलेलं आवडत नाही. मी शिकतोय या भावनेने जर तुम्ही समजायला गेलं तर तुम्ही वेडे आहात या भावनेने तो तुम्हाला निग्लेक्ट करतो आणि तो त्याच्या चुका दाखवायला लागतो. आणि तुम्हाला कळायला लागतं की अरे हा इथे वीक आहे. मग तुम्ही ती वीकनेस पकडू शकता आणि मग तुम्हाला त्या चुकांच्या भावनेमध्ये एक लक्षात यायला लागतं की अरे हा पैशाची कन्सर्न माणूस आहे, हा जागेची कन्सर्न आहे, हा प्रपोर्शनची, हे तुम्हाला तुमच्या त्या माणसाचे मिरर दिसायला लागतं. आणि मग ते एकदा तुम्ही पकडलं तर देन यू कॅन वॉक ऑन दॅट पाथ आणि यू विल सक्सीड. फक्त ते पकडता आलं पाहिजे, त्याला अनुभव लागेल. तुम्ही पहिल्यापासून मी त्यातला नाही, मला पहिलं काहीच येत नाही सर पण मी तुमच्यासाठी करीन या भावनेने तुम्ही करायला गेलात तर तो नक्की तुम्हाला प्रोजेक्ट 100% मिळतो. आणि सर तुम्ही जे फोटोज दाखवले ना त्याच्यामधला जो साई समर्थ प्रॉपर्टीज मधला प्रोजेक्ट जो तुम्ही केला त्याच्या फेज 2 पासून मी तिथे जॉईन झालो ॲज अ साईट इंजिनियर सुरुवातीला. सो मला हे नव्हतं माहिती की तुमचं तिथलं काम होतं. आज तुम्हाला भेटून तो एक आनंद शेअर करतो. थँक्यू. फेज 2 आणि फेज 3ला मी इंजिनियर म्हणून काम. थँक्यू फॉर बिईंग माय पार्ट. येस सर. आणि अजून एक गोष्ट होती, माझे बाबा सुद्धा 86 पासून नगरमध्ये ॲज अ RCC डिझायनर म्हणून वर्क करतात. सो आतापर्यंत आपण 2013-14 पासून 8 ठिकाणी बांबू वापरला स्टीलच्या जागी. ब्युटिफुल. 2011-12ला एक बिल्डिंग केली पहिली लँडस्केपमुळे. नंतर सोनेमध्ये सुद्धा आता रिसेंटली 3 महिन्यापूर्वी
अख्खा आश्रम पाईल फुटिंग सकट स्टेअर केस स्लॅब ऑल बांबू. सर प्रेझेंटेशन घ्या. हा शिकण्यासारखं आहे, कारण की हे जे एक्सपेरिमेंटेशन मी तुम्हाला एकच सांगतो की तुम्ही ना एक माझ्या शाळेमध्ये मुक्तांगणमध्ये ओपन डायस असायचं. तो ओपन डायस सारखं तुमच्यामध्ये जेवढे हिडन टॅलेंट्स आहेत त्यांचे जर तुम्ही आठवड्याला प्रेझेंटेशन ठेवले तरी तुम्ही यू कॅन लर्न मेनी थिंग्स. यू कॅन लाफ अपॉन इट बट यू कॅन लर्न ऑल्सो. आणि या दृष्टीने तुम्ही खरंच प्रयत्न. तो फक्त मला एक सांगायचं होतं की तो बाबांमुळे करू शकतो. अर्थात वंडरफुल इंडस्ट्रियल फ्लोरिंगला सुद्धा तिथे 57,000चं स्टील लागणार होतं, तिथे 12,500 रुपयाचं लोकली बांबूत काम झालं. बाबांमुळे करायला मिळाले. आणि तुमच्यामुळे सुद्धा तो प्रोजेक्ट मला ऍक्च्युली प्रत्येक गोष्ट ती तुमचं ते ब्राउचरही होतं डिझाईनचे, त्याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी पण शिकायला मिळाल्या. आज तुमची भेट झाली. थँक्यू सो मच. तर आपले जसं पूर्वी जोडी असायची संगीतकार गीतकारची, तर गीतकार समजले आपण म्हणायचो संगीतकार हा असेल, तर आपल्याकडे असा डिझायनर आहे का तर जो नेहमी आपल्याकडे असतो का नेहमी बदलतात आपण? सर मी कधी सगळ्यांबरोबर काम करायला मला आवडतं. माझे ठराविक असे जे तुम्ही म्हणालात की हा संच असल्याशिवायच गाणं बनतं किंवा बनायचं नाही किंवा बनत नाही, तसं न करता मला असं वाटतं नवीन लोकांबरोबर जर तुम्ही एक्सपेरिमेंट केला. मी पहिलं क्लायंटला सांगतो की तुझ्या ओळखीतले कोणी कन्सल्टंट असेल तर पहिले सांग. त्याला तो एक ओपननेस दिला की ऑटोमॅटिकली त्याला कॉन्फिडन्स येतो आणि मग त्याच्याबरोबरीने मला छान गोष्टी शिकायला मिळतात. स्वतः यांनी सांगितलं की बांबूचा विषय, मग मे बी मला त्या प्रोजेक्टमध्ये काहीतरी अनुभव मिळेल. म्हणजे कोणीतरी असे वेगवेगळे जर तुम्ही यू चेंज आणि तो चेंजच तुमचं शिक्षण असतं असं मला वाटतं. आणि बांबूबद्दल जे बोलले आपण, आमच्याकडे पोलाद स्टीलने एक प्रोग्राम स्पॉन्सर केलं होतं, पोलाद स्टीलने. आणि त्या प्रोग्राममध्ये आम्ही बांबूवाल्याला पहिला बक्षीस दिलं, ज्यांनी बांबूमध्ये केलं. पण हे एक्सपेरिमेंटेशन आहे ना, म्हणजे याचा अर्थ साहेब तुम्ही सांगा, तुम्ही याच्यामध्ये गंमत अशी केली आहे की स्टील आणि बांबू याचा तुम्ही संगम किती वेगळ्या पद्धतीने टाकलाय. रिएन्फोर्समेंट हे सगळं त्याच्या गाभा रिएन्फोर्समेंट आहे. आता जास्त वेळ न घेता ज्यांच्याशिवाय सहकार्याशिवाय प्रोजेक्ट किंवा हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही अशा एसआरजे स्टीलचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि एसआरजे स्टीलचे श्री अनिरुद्ध पांडे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्यांचा सत्कार संस्थेचे व्हाईस प्रेसिडेंट आदिनाथ जयपळ यांनी करावा अशी मी विनंती करतो. आज आपल्या ठिकाणी नामपूर सरांचं लँडस्केप आर्किटेक्ट या विषयावर व्याख्यानाचं आयोजन केलं होतं. जवळपास 1.5 ते 2 तास सरांनी प्रेझेंटेशन सादर केलं. अतिशय उपयुक्त, समर्थांना मार्गदर्शक आणि भविष्यात एक वेगळं वळण देणारं असं सरांचं आजचं स्पीच होतं. तर लँडस्केप आर्किटेक्ट आहेत, पण त्यापेक्षा जास्त मोटिवेशनल स्पीकर आहेत असं मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. कार्यसाहेबांबरोबर ज्यावेळेला मी नाशिकला वर्षा सहलीसाठी गेलो होतो त्यावेळेस ग्रेप काउंटी या हॉस्पिटलचा जो जवळपास 250-300 एकराचा जो प्रोजेक्ट होता तो प्रोजेक्ट आम्ही पाहिला. अतिशय चांगल्या प्रकारचं लँडस्केप सरांनी केलेलं होतं आणि आज सरांना प्रत्यक्षात पाहता येईल, त्यांचं प्रेझेंटेशन आपल्याला या ठिकाणी ऐकता येईल. हा खरोखर खूप एक चांगला योग आहे. सरांनी जसं सांगितलं आणि अनवर सरांनी जसा उल्लेख केला तसं बरेचसे सेलिब्रिटी सरांचे फॅन आहेत. तर आज या ठिकाणी व्याख्यान ऐकण्यासाठी ते सर्व सभासद उपस्थित असतील. मला असं वाटत नसेल नाही की इथला कुठल्या सभासद सरांचा फॅन सभासद राहिला असेल. मागच्या 1.5-2 तासामध्ये सरांनी अतिशय उद्बोधक, मार्गदर्शक
असं व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित केलं किंवा सभासदांना डिलिव्हर केलं. सरांचे मी एसआरजी स्टील आणि इसा यातर्फे हार्दिक धन्यवाद देतो. सभासदांना विनंती करतो की टाळ्यांच्या गजरात सरांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करायचं. त्यानंतर श्रीमुख स्टील नाव एसआरजी स्टील यांचे मागील 4 ते 5 उपक्रम आपल्या संस्थेच्या सभासदांसाठी त्यांनी आयोजित केले. स्टील कंपनीचं त्यांचं नाव बदललेला जो प्रोजेक्ट असेल पूर्ण भारतामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचं त्यांनी निवड केली. आपल्या संस्थेच्या अंतर्गत त्यांनी श्रीओम इज नाव एसआरजे या ब्रँडचा कार्यक्रम घेतला. त्यानंतर इंजिनिअरिंग डेचा कार्यक्रम तोही अतिशय चांगला आणि दर्जेदार असा छानसा कार्यक्रम झाला. अशोक गटारे सरांना आपण त्या वेळेस आमंत्रित केलेलं होतं. त्यानंतर एसआरजी स्टीलच्या अंतर्गतच दांडिया आणि गरबा हा पण कार्यक्रम अतिशय चांगला आणि खूप मोठ्या स्वरूपामध्ये फॅमिली गेट टुगेदरचा कार्यक्रम झाला. संजय पाटील सरांचाही कार्यक्रम आपण मागे 2 महिन्यांपूर्वी आयोजित केला. आणि या सर्वांवर कडी करणारा आजचा महेश नामपूरकर सरांचा कार्यक्रम अतिशय उच्च दर्जाचा आणि संस्थेच्या इतिहासामधील मोस्टली जे आपले टॉपचे कार्यक्रम झाले त्या लेवलचा कार्यक्रम झाला. एसआरजी स्टीलचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. एसआरजी स्टील पहिल्यापासून आपल्याबरोबर आहे आणि मागील एक 6-7 महिने किंवा जसं आपलं डायरेक्टर बोर्ड फॉर्म झालं तेव्हापासूनचा जर विचार केला तर पहिल्या 1 किंवा 2 ब्रँडमध्ये एसआरजी स्टीलचं काम आता चालू आहे किंवा नगर जिल्ह्यामध्ये त्यांचं वितरण चालू आहे. संस्थेबरोबर ते अशाच प्रकारे जोडलेले राहतील आणि नामपूरकर सरांसारखी नामवंत व्यक्ती आपल्याला वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सभासदांना मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावता येतील. एसआरजी स्टीलने आणखी काम आपल्यासाठी केलेलं होतं. पुण्यनगरी आणि दिव्य मराठी या पेपरमध्ये इंजिनिअर डेचा जो कार्यक्रम होता फ्रंट पेजला आपल्या संस्थेचं नाव असलेलं